So hello, good afternoon everybody. Hello everyone, ela unnaru meer andaru. So this is me, your physics teacher Ahad sir, and I welcome all of you to this beautiful session in physics. Cheppandi, audio, video all clear? Right. Okay. Hi. Hello everybody. Everything clear, huh? Not clear, huh? Yes. Please confirmation iవ్వండి if I am audible or not audible. I hope everything is clear. Okay. Yes. Right. Hello. Perfect. Sir. So ఇప్పుడు right. Let us start with the next chapter. Okay. Next important chapter ante electromagnetic induction ane untundi. Okay. Yes, EMI. Hi. Good afternoon everybody. Yes. Pranita, good afternoon. Priyanka, very good afternoon. Yes, thank you so much. Dwarkana, thank you so much. Okay. Yes. Please wait for a minute and we will start soon. Right. Okay. So ippadidaaka we have completed your current electricity, highest priority chapter adi. దాని తర్వాత electrostatics కూడా అయిపోయింది. Okay. After electrostatics we actually gone to the capacitors, అది కూడా completed. దాని తర్వాత మీ magnetism అది కూడా completed. Okay, last lecture లో magnetism అయిపోయింది. Sir, bio class కూడా జరుగుతుంది. It will be done in 15 to 20 minutes. ఇది past రా, అది future. Okay. Bio class is your past. Physics class is your future. I hate physics. Don't worry రా, don't worry. Okay. నాకు తెలుసు the reason why. But physics లోనే ఒక law ఉంటుంది. Okay. Good absorbers are good emitters. అంటే good haters are good lovers. That's it. Okay. అయితే once you understand it, I'm telling you, you will leave your career. Okay. Physics is love. Okay. Yes, good afternoon everybody. Physics is love. Okay. Sir, IP solved problems చూసి సాల్వ్ చేస్తే కొంచెం నీట్లో ఇంప్రూవ్ అయ్యి, దట్ క్యాన్ బి అ హెల్పింగ్ పార్ట్ రా, కానీ అదే దట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ సఫిషియంట్. ఓకే, కానీ కొంచెం హెల్ప్ఫుల్ పార్ట్ అది. ఓకే, చేయొచ్చు. ఎంసీక్యూస్ చేస్తూ ఉంటే ఒకటి రావట్లేదు సార్, ఏం చేయాలి? బై ద వే ఫ్రమ్ అర్జున బ్యాచ్. ఓకే సాత్విక, ఇట్స్ ఓకే. సో ఎంసీక్యూ కోసమే ఇదే ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ. ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్ ద ఎంసీక్యూ రా, సీ ద సొల్యూషన్ ఫస్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ సొల్యూషన్ని చూడండి. ఇది ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు. నో కళ్యాణ్ పవన్, ఐఎమ్ నాట్ ఇగ్నోరింగ్ ఎవ్రీబడి. చూడండి అందరు. యూఆర్ ఫ్రమ్ వైజాగ్. ఐ ఆల్సో కేమ్ టు వైజాగ్ రా. యూ డిడ్ నాట్ కమ్ టు ద మీటప్. ఎందుకు? మీ అజయ్ సార్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్, we were there in Vizag. Sir, idigo. So, ఇది మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లం. సార్ కన్సెప్ట్ తెలుసు కానీ క్వశ్చన్స్ రాలేదు, ఇదే కదా. ఎస్, అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ యువర్. ఓకే, దట్స్ నాట్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, ఫార్ములా కన్సెప్ట్ అంటే మీ అందరికీ తెలుసు కానీ PYQs రాలేదు, ఇదే కదా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, ఇదిగో. సో ఇది ఒక పేషెంట్ లాగా ట్రీట్ చేయండి రా. మీ క్వశ్చన్ని పేషెంట్ లాగా ట్రీట్ చేయాలి. అంటే ఒక పేషెంట్ మీ దగ్గర వచ్చినప్పుడు పోస్ట్ మార్టం చేయాలి, ఇదే కదా. పోస్ట్ మార్టం ఆఫ్ ద పర్సన్ మీకు తెలుసు. డూ యూ నో హౌ టు డూ పోస్ట్ మార్టం? ఆ వీడియో చూడండి ఒకసారి. మీలో హార్ట్ గుండెలు ఉంటే చూడండి పోస్ట్ మార్టం వీడియో. సో స్లోలీ దే విల్ టేక్ అస్ నైఫ్ తీసి స్లోలీ పేషెంట్కి బాడీని కట్ చేస్తారు, ఇదే కదా. So when they are cutting the body, slowly every single organ they are taking out. Ade same thing. You have to treat the question like a dead body. Ide kada. Yes. And then you have to do the post-mortem. Ante entra chudandi. So question meeru attempt chesinappudu solution meeku raaledu. Aa case lo see the solution first. Okay. See the solution first. Ide I am telling you the master key to solve the physics. Okay. See the solution first. Okay.
Now understand the solution completely ra, understanding. So మీరు first of all complete solution ని అర్థం చేయాలి. Okay, once you understand the solution అంటే now compare your way of thinking and the solution. అంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి, if you don't know the formula, ఇదే there is 2-3 parts only ra in which you cannot solve the question. Okay, ఒక 2-3 కేసెస్ ఉంటుంది. First one is the formula. అంటే ఏంటి సార్ అజయ్ సార్ క్లాస్ అవ్వట్లేదు, మీరు స్టార్ట్ చేశారు. అజయ్ సార్ విల్ ఫినిష్ ఇన్ 10 to 15 minutes. ఓకే సరే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు సీ ద ఫార్ములా. ఓకే, వన్స్ ద ఫార్ములా ఇస్ దేర్, మీరు చెక్ చేసుకోండి ఇఫ్ యూ నో ద ఫార్ములా ఆర్ యూ డోంట్ నో ద ఫార్ములా. ఓకే, ఇఫ్ యూ నో ద ఫార్ములా అంటే యూ డోంట్ నో ద అప్లికేషన్. ఓకే, ఫార్ములా అప్లికేషన్ ఎలా అప్లై చేయాలి, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. హాయ్ Ram Nallaganda. Yes. So second part is going to be the application of formula. Okay, మీ కావాలంటే ఇదిగో అందరూ, if you are facing problems in the problem solving strategy అంటే I'm telling you all of you, okay, ఈ వీడియోకి కమెంట్ సెక్షన్లో you text me that sir we need a problem solving guide video. Okay, if at all the comments are more, ఎక్కువ కమెంట్స్ అయితే ఐ విల్ మేక్ అ స్పెసిఫిక్ కేస్ రా, ఆ వీడియోలో ఐ విల్ టేక్ 2-3 క్వశ్చన్స్. ఓకే, అది కూడా లైవ్ చేద్దాం. వి విల్ డూ దట్ లైవ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి. ఓకే, లైవ్ చేద్దాం. ఐ విల్ టెల్ యూ టు థింక్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్. అదే, సో హౌ యు ఆర్ థింకింగ్ ఫర్ అ గివెన్ క్వశ్చన్, అదే మీ మైండ్ సెట్ ఎలా జరుగుతుంది, వాట్ ఆర్ యువర్ థాట్ ప్రాసెసెస్, మరి ఏం ఫార్ములా అప్లై చేయాలి, వీ విల్ కంపేర్ సైడ్ బై సైడ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద లైవ్ క్వశ్చన్ సాల్వింగ్ గైడ్, మీరు ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత, ఓకే, ఈ వీడియో కంప్లీట్ తర్వాత కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. ఇఫ్ ద నంబర్ ఆఫ్ కమెంట్స్ ఆర్ మోర్ అంటే ఐఎమ్ స్పెసిఫికలీ గోయింగ్ టు టేక్ అ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ రా, ఆ క్వశ్చన్స్లోంచి ఐ విల్ ఫస్ట్ ఆస్క్ యూ, అది కూడా మీరు ఆన్ ద స్పాట్, ఓకే, లైవ్ రిప్లై ఇవ్వాలి. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఆన్సరింగ్ మీ, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద ఆన్సర్స్, నో టెన్షన్ అట్ ఆల్. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో చెప్పండి సార్ మాకు తెలీదు, మీరు చెప్పాలి, ఐ విల్ టెల్ యూ ద ఆన్సర్ ఫర్ దాట్. కానీ ఇదే సింక్రనైజేషన్, లైవ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో మీ థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అది నాకు తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ Medicom 100%. Vedantu previous 38 years PYQ, they will be definitely helping you. Okay, sir. So with that being said, me kavalante we will do one video, but on the comment section of this video you please tell me. Okay, sare andaru. So ippudu start cheddam with our main chapter. Okay, main chapter entante idigo andaru, I want the maximum interaction in the classroom ra. Okay, kabatti ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఇదే రిక్వెస్ట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ కీప్ దిస్ క్లాస్ యాజ్ ఇంటరాక్టివ్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, డోంట్ సిట్ ఐడియలీ రా. ఓకే, ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. ఐ నీడ్ ద ఇంటరాక్షన్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఓకే, ఎస్ సాత్విక చెప్పు, వాట్ ఈస్ ద డౌట్ సాత్విక? హాయ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వరలక్ష్మి, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. చెప్పండి, వాట్ ఆర్ యువర్ డౌట్స్? సార్ మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్, ఇప్పుడు వీ విల్ టేక్ ఇట్ వన్స్ యువర్, ఇది థెరటికల్ చాప్టర్స్ రా. ఓకే, యువర్ మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్, దాని తర్వాత EM వేవ్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థెరటికల్ చాప్టర్స్. అంటే యూ క్యాన్ డూ దెమ్ ఎనీవేస్ ఎనీ టైమ్. సో అయితే వీ విల్ ఫస్ట్ టేక్ యువర్ ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్, దాని తర్వాత మోడర్న్ ఫిజిక్స్ చేద్దాం. మోడర్న్ ఫిజిక్స్ తర్వాత వీ విల్ టేక్ దిస్ రిమైనింగ్ టాపిక్స్ అంటే EM వేవ్స్, మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్, దాని తర్వాత yes 2 chapters and then we will shift to the mechanics part. Okay, sir. Yes, ade sir, morning physics class vina numericals cheda raaledu inka cherak book pelis are don't do that. Okay, sir, uniform magnetic field ఉన్నప్పుడు అన్ని కేసెస్లో టార్క్ ఉంటుందా? నో, నాట్ ఆల్ కేసెస్ రా. ఓకే,
చూడండి టార్క్కి ఫార్ములా ఇదే, ఒకటే ఫార్ములా ఉంటుంది, టౌ బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎం బార్ క్రాస్ బీ బార్. ఎం బార్ క్రాస్ బీ బార్ అంటే ఎంబీ సైన్ థీటా, ఇదే కదా ఎంబీ సైన్ థీటా. ఇప్పుడు దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ విల్ టెల్ యూ ఇఫ్ ద టార్క్ విల్ బి దేర్ ఆర్ ఇట్ విల్ నాట్ బి దేర్. అంటే మామూలుగానే రెండు కేసెస్ ఉన్నాయి. వెన్ ద టార్క్ విల్ నాట్ బి దేర్, థీటా వాల్యూ 0 డిగ్రీ లేదా థీటా వాల్యూ 180 డిగ్రీ, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఎస్. ఈ కేసెస్ని వదిలేసి మిగతా ప్రతి ఒక్క కేసులో టార్క్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్ సార్. సార్ ఇది బెస్టా లేదా పెయిడ్ కోర్సెస్ బెస్టా? సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ లెవెల్ రా. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ నీట్ 2026 అంటే టైం అసలు లేదు కదా, పెయిడ్ కోర్సెస్ కూడా రాదు ఇప్పుడు. 2027 కోసమే ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు టేక్ పెయిడ్ కోర్స్ దట్ విల్ బి బెటర్. ఓకే, అదే. సరే సరే సరే. సో లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ద డిస్కషన్. అందరు చూడండి. ఓకే, ఇదిగో ఓకే, అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి అందరూ. ఐ నీడ్ ద ఫుల్ ఇంటరాక్షన్. ఓకే, కాబట్టి బీ ఇంటరాక్టివ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ సంథింగ్ మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వాలి మీ సైడ్ నుంచి, దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఫిజిక్స్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వెన్ ఐఎమ్ టీచింగ్ ఫిజిక్స్ రా, ఇది కెమిస్ట్రీ బయోలాగా కాదు. ఓకే, ఫిజిక్స్ కోసమే వేరే ప్రిపరేషన్ లెవెల్ ఉండాలి. ఓకే, సో సిట్ విత్ అ పెన్ అండ్ పేపర్. సార్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చెప్పారు. ఎస్ అదే వీ విల్ డూ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, దాని తర్వాత వీ విల్ డూ యువర్ మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్, దాని తర్వాత ఈఎం వేవ్స్. ఇది 3 చాప్టర్స్. అలాగే జామెట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఐఎమ్ ట్రీటింగ్ దెమ్ యాజ్ చాప్టర్స్ ఓన్లీ. సో ఈ 4 చాప్టర్స్ వీ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ వన్ సింగిల్ టేక్. ఓకే, పాసిబుల్ అయితే ఒక మ్యారథాన్ చేద్దాం. ఈ మ్యారథాన్లో ఐ విల్ టెల్ యూ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టిల్ ద ఎండ్. అదే దీంట్లో కూడా వీ విల్ టేక్ ద వర్నియర్ క్యాలిపర్స్, స్క్రూ గేజ్ కూడా అదే దీంట్లోనే చేద్దాం. ఓకే, ఎస్. 1 monthలో ఫిజిక్స్ ఎంత ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు సార్? 1 monthలో యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ ఇట్ లైక్ ఎనీథింగ్ రా. ఓకే, చాలా మంది ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, బట్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫిజిక్స్ లైక్ ఎనీథింగ్. చూడండి, నో బడీ రా, నో సింగిల్ పర్సన్ కమ్స్ విత్ అ గ్రేట్ ఫిజిక్స్. ఓకే, చెప్పండి. No person in the world is a great physicist by birth ra. Okay, no person knows physics by birth. Understanding? పుట్టినప్పుడు ఎవ్వరికి రాలేదు ఫిజిక్స్. ఐ హోప్ యూఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే. ఓకే, సరే. అయితే హార్డ్ వర్కే చేయాలి. రిచర్డ్ ఫేమన్ అనే ఒక ఫిజిసిస్ట్ ఉంటుంది, నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్ అది. అండర్స్టాండింగ్? సో హీ సెడ్ దట్ yes 60-70 marks improve 100%. Okay, 100%. చూడండి, ఇఫ్ యువర్ స్కోర్ ఇస్ 30 ఆర్ సంథింగ్ రా, ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో 30 ఉంటే కానీ 30 to 120 పాసిబుల్. ఓకే, 90 మార్క్స్ వరకు ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. బట్ ఆ కోసమే స్మార్ట్ వర్క్ కావాలి, స్ట్రాటజీ కావాలి, డీటెయిల్డ్ అదే స్టెప్ వైజ్ గైడెన్స్ కావాలి. దాట్స్ ఇట్. బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఎంత స్కోర్ చేయొచ్చు సార్? అదే సేమ్ థింగ్, 100 to 120 ఈజీలీ. ఓకే, ఈజీలీ. కానీ ఆ కోసమే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్. ఓకే, దాట్స్ ఇట్. ఎందుకో పట్టించారు సార్ ఫిజిక్స్ని. సార్ ప్లీజ్ క్లారిఫై మై డౌట్. ఎస్ చెప్పు, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? తిరుపతి చెప్పు, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? తిరుపతి కదా? ఐ డి నాట్ సీ యువర్ నేమ్. నో నాట్ స్పామర్స్ రా. ఎస్ సాత్విక. సరే, స్మార్ట్ వర్క్ అదే స్మార్ట్ వర్క్ అంటే కంప్లీట్ స్మార్ట్ వర్క్ కూడా ఇట్స్ నాట్ సఫిషియంట్, కొంచెం హార్డ్ వర్క్ కావాలిరా. ఓకే, ఎస్ రాజేంద్ర, ఫిజిక్స్ కోసమే చెప్తున్నా. ఓకే, వీ విల్ డూ 1 live వీడియో. ఈ లైవ్ వీడియోలో ఐ విల్ టెల్ యూ ఫుల్ షెడ్యూల్. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఓకే, బట్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ వేర్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. అదే కాబట్టి now I'll try to make a little relaxed schedule. Okay, మీకోసమే. కానీ హార్డ్ వర్క్ కావాలిరా. ఓకే, యూ నీడ్ టు డూ హార్డ్ వర్క్, నో అదర్ ఆప్షన్ దెన్ దట్. ఓకే, సో shall we start? Yes, Satvika, definitely I'm already here. Sir, leaving heat track is okay. Yeah, Rashmita, but I would not suggest you to leave any of the parts ra. ఎందుకంటే మీకు తెలియదు which part will be easier, which part will be difficult. అదే కాబట్టి ఫార్ములాస్ మాత్రమే ప్రతి ఒక్క చాప్టర్ నుంచి స్టడీ చేయండి. ఓకే, క్వశ్చన్స్ అంటే టైం లేకపోతే మీరు లీవ్ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్స్ నాట్ రికమెండెడ్ బై ద వే. ఓకే, సరే.
Yes, definitely we will do physics schedule. Chudandi, without physics you are not going to score this more marks ra. Okay, hi, good afternoon. Maximum oka day ki physics kosam enta time spend cheyali with respect to other subjects also. Idigo, if your physics is weak ante you need to spare some more time. Kani ee time ra, that time should be divided, okay? అంటే యూజ్లెస్ టైంని యూటిలైజ్ చేయండి. మార్నింగ్లో యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ గెట్ అప్ గివ్ 1 hour ఫర్ ఫిజిక్స్, ఓకే? ఆఫ్టర్నూన్లో ఒక 2 hours ఇవ్వండి. రాత్రిలో బిఫోర్ స్లీపింగ్ యూ కెన్ గివ్ ఇట్ 1 hour ఫర్ ద ఫిజిక్స్, దట్స్ ఇట్, ఓకే? సో 3 to 4 hours ఈజ్ మ్యాండేటరీ, ఓకే? మీ బయాలజీ కోసమే ఇట్ ఈస్ నాట్ డిమాండింగ్ టాపిక్ రా, సబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ డిమాండింగ్ టైం, ఓకే? ఒకసారి చదివినప్పుడు యూ విల్ అండర్స్టాండ్. కానీ ఫిజిక్స్ కోసమే అట్లా కాదు. ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ నాట్ ఫిక్స్డ్. ఒక ఫార్ములా పైన థౌజండ్స్, నాట్ థౌజండ్స్, ల్యాక్స్, మిలియన్స్, బిలియన్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫార్మ్ చేయొచ్చు కదా, దాట్స్ ఇట్. ఓన్లీ ఈజీ చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అయితే ఎంత స్కోర్ వస్తుంది? ఈజీ చాప్టర్స్ రాదురా, ఓకే? దెర్ ఆర్ నో ఈజీ చాప్టర్స్ ఇన్ ఫిజిక్స్, యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఈజీ చాప్టర్స్ అంటే అదే 1-2 చాప్టర్స్ ఆర్ దేర్, యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ ఆర్ ఈజీ చాప్టర్స్. కానీ రెస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ దే కమ్ అండర్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్, ఓకే? గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. హాయ్ నాగలక్ష్మి, హాయ్ హర్షిత, రైట్? చెప్పండి. Yes, shall we start? No questions, no more questions. Andaru cheppandi. Questions unte cheppandi, leda I will start the session. Okay. And one more thing ra, physics lo question chapter dependence ante untundi, okay? So if you sir re-NEET ki previous pattern questions repeat avva, very less chances, okay? మీకు కావాలంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లిటిల్ డిఫికల్ట్, ఓకే? కొంచెం టఫ్ సైడ్లో ఉంటుంది. కాబట్టి యూ ప్రిపేర్ ఫర్ జేఈ లెవెల్ క్వశ్చన్స్. ఆల్రెడీ నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను ఈ పీడిఎఫ్లో, ఓకే? ఐఎమ్ ఓన్లీ హ్యావింగ్ క్వశ్చన్స్. ఇదిగో కంప్లీట్ పీడిఎఫ్లో ఐఎమ్ ఓన్లీ హ్యావింగ్ PYQs, కంప్లీట్ PYQs ఇది మొత్తం, ఓకే? ఫుల్ లిస్ట్ ఆఫ్ PYQs ఇస్ దేర్. అదే ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ థియరీ. సో ఈ PYQస్కి అకార్డింగ్ వీ విల్ డిజైన్ ద థియరీ అండ్ వీ విల్ స్టార్ట్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్స్. సార్ ఫిజిక్స్ ఫార్ములా అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అదే ఆ కోసమే రైట్ దాట్ ఫార్ములా ఒక 20-30 టైమ్స్ ఒక పేజ్ పైన రైట్ చేయాలి, దట్స్ ఇట్, ఓకే? అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా వెన్ యూ వాంట్ టు రిమెంబర్ ద ఫార్ములా F is equals to ma kada, don't write like this. So when you are writing the formula, andaru try to understand. So when you are writing the formula, force is equals to mass into acceleration, force is equals to mass into acceleration, force is equals to mass into acceleration. So ide repetition by mouth kuda undali, repetition by hand kuda undali, understanding. Ade for example F is equals to -6 pi eta RV, this is the formula. So force on the sphere moving in the liquid is -6 pi coefficient of viscosity radius multiplied by speed of the object. అంటే ప్రతి ఒక్క టర్మినాలజీని అర్థం చేయాలి మీరు, అండర్స్టాండింగ్. సో వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ దిస్ అదే సేమ్ రావాలి. సో ఫోర్స్ ఆన్ ద మూవింగ్ స్పియర్ ఇన్ ద లిక్విడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -6 pi కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పియర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద స్పియర్. Force on the sphere in the moving liquid is equals to -6 pi coefficient of viscosity radius of the sphere velocity of the sphere. ide. So if you are writing this 30-40 times easy ga gurtu pettukochu. Class notes send cheyamani adaganu sir, telegram ledu. Not here, not telegram, okay? I have already uploaded the class notes on application, okay? Sir 25 anta yeah, not exactly like 25, okay? 25 was too difficult, okay? And it will be slightly easier side, kani 25 laga kaadu. Formula sheet crash course lo available unda sir. If you want I will upload that, okay? Adi kuda upload chestam. Chudandi, again I am telling you before starting the session andaru, if at all you need the notes, okay? Notes kavalante ide. The only thing when you need the notes is this. Chudandi, copy, paste, okay? Yes. Andaru meeku notes kavali kada, notes possible aithe I will also include formula sheet into it. Chudandi, so this is the video, okay? ఈ వీడియోలో నీట్ ఫ్రీ క్రాష్ కోర్స్ ఉంటుంది కదా, ఎస్. సో యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ద క్రాష్ కోర్స్. చూడండి, అదే సేమ్ థింగ్స్
ఫస్ట్ వన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యువర్ క్రాష్ కోర్స్. దాని తర్వాత ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద వేదాంతు లెర్నింగ్ సెంటర్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎన్రోల్ ఇన్ యువర్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ క్లాసెస్ అంటే డెఫినెట్లీ వేదాంతు VLCని విజిట్ చేయొచ్చు. ఐ పర్సనలీ హ్యావ్ విజిటెడ్ ద వైజాగ్ సెంటర్ రా. అక్కడ నుంచి ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 60-69 వచ్చింది ఎంసెట్లో. ఓకే, ఈవెన్ ఇన్ JEE మెయిన్స్ ఆల్సో somewhere around all India rank of 7,000 or what that was coming. అంటే ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ కూడా చాలా 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 హెల్ప్ఫుల్. మీకు కావాలంటే యూ కెన్ గో అండ్ విజిట్ దట్. ఓకే, ఎస్, అదే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్, అది దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద మోస్ట్ క్రూషియల్ పార్ట్. అందరు చూడండి, సో ప్రతి ఒక్క రోజు యూ నీడ్ టు సాల్వ్ అట్లీస్ట్ 1 or 2 క్వశ్చన్ పేపర్స్ రా. ఓకే, ఎవ్రీ సింగిల్ డే 1 to 2 క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ. సో ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ అంటే టెస్ట్ సిరీస్ ఉంటుంది. ఈ టెస్ట్ సిరీస్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి, దాట్స్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ దిస్ you will get the book. ఈ బుక్ని ఒకసారి you can take it and ప్రతి ఒక్క రోజు you can definitely solve 1 or 2 tests. This is going to be the most important thing for you. Okay, understand. లేదా if you are having 38 years PYQ, దీంట్లో కూడా there are just limited number of questions, కానీ AITSలో you are having very good amount of preparation. Okay, 14 టెస్ట్స్ ఉన్నాయి. సో మీకు కావాలంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ అటెంప్ట్ ఇట్ ఆన్ అన్ అల్టర్నేట్ డేస్ అంటే మీ NEET 2000 సెకండ్ అటెంప్ట్ వరకు కంప్లీట్ బుక్ విల్ బి ఫినిష్డ్. అదే ఈ బుక్కి ఎంతమంది క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు, వాట్ ఎవర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ యువర్ మైండ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బూస్ట్ యువర్ స్కోర్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఎస్, అలాగే సిమిలర్లీ ఇఫ్ అట్ ఆల్ యు ఆర్ నాట్ enrolled into the crash course ra. Okay, ఇది ఫ్రీ క్రాష్ కోర్స్. క్లిక్ హియర్, యూ విల్ గెట్ ద క్రాష్ కోర్స్ లింక్. ఓకే, ఇక్కడ బై నౌ పైన క్లిక్ చేయండి, మరి ఒకసారి బై నౌ పైన క్లిక్ చేయండి. ఇది అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ యువర్ లాగిన్ ID, పాస్వర్డ్. ఇదిగో, సో ఇక్కడ వేర్ ఇస్ ద కోర్స్, హియర్ ఇస్ ద కోర్స్ కదా, ఇదే. సో యూ నాట్ గెట్ ఆల్ దోస్ ఇంటర్ఫేస్, కానీ ఇదే మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, ఎస్, ఇన్ ఫిజిక్స్ సెక్షన్ వ్యూ చేయండి. ఓకే, మూవింగ్ చార్జెస్, మ్యాగ్నెటిజం, యూ కెన్ క్లిక్ హియర్. కంప్లీట్ నోట్స్ మీకు ఎక్కడే వస్తాయి. ఓకే, క్లాస్ స్లైడ్స్ని క్లిక్ చేయండి. ఓకే, ఆల్ ద క్లాస్ స్లైడ్స్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టిల్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్. టిల్ ద ఎండ్ అంటే తెలుసా మీకు, ఇదిగో లాస్ట్ టాపిక్ అంటే మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాల్వానోమీటర్. సో అక్కడ దాకా యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద కంప్లీట్ నోట్స్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్స్ పార్ట్ 1 కదా, ఇది పార్ట్ 1. పార్ట్ 2 పైన చెప్పండి. ఎస్, పార్ట్ 1 అండ్ హియర్ ఇస్ పార్ట్ 2. సో పార్ట్ 2లో ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ ఆల్ ద స్లైడ్స్ right from beginning to the end andaru. So this is the beginning part. Okay, end lo moving coil galvanometer varaku meeku vastundi ide kada. Yes, moving coil galvanometer. So I have left these PYQs for you. Meeru okasari ee PYQs ni attend cheyandi. We have solved till that point. Moving coil galvanometer complete chapter, complete notes are there. Okay, so don't search for the notes in Telegram. Meeku notes kavalante ide ikkade meeku vastayi. Okay, yes, andaru cheppandi. If at all you are having any doubts, you can ask me. Yes. Mari start chedam andaru. Okay, let us start with the discussion. Right. Without wasting the time, now we will start. Sir, MCQs enni cheyali? MCQs you should solve on an average basis ra. Prati oka chapter nunchi oka 100 to 150. 200 ante idi average, కానీ పాసిబుల్ అయితే 200 చేసుకోండి లేదా 150. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఎస్, 200 PYQs పర్ చాప్టర్. యూ విల్ ఈజీలీ గెట్ ఇట్. PYQs ప్లస్ MCQs ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్. నీట్ లేకపోతే జేఈలో యూ హ్యావ్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ PYQs. ఓకే, జేఈ మెయిన్స్ అట్లా కాదు, ఇట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ ద షిఫ్ట్స్ రా. అయితే జేఈలో యూ ఆర్ హ్యావింగ్ గ్రేట్ నెంబర్ ఆఫ్ PYQs టు సాల్వ్. అదే 150లో 50 కూడా కరెక్ట్ వస్తేనే నమ్మకం లేదు. డోంట్ వరీ రా, ఇదిగో కరెక్ట్ రావాలంటే ఇది కండిషన్ మ్యాండేటరీ కాదు. ఓకే, ద ఓన్లీ కండిషన్ ఇస్ దాట్ ఈ 150 క్వశ్చన్స్ నుంచి ఈవెన్ ఇఫ్ 2 క్వశ్చన్స్ ఆర్ గెటింగ్ కరెక్ట్, అయితే మిగతా 148 క్వశ్చన్స్ ఇది అన్టచ్డ్, ఇది కంప్లీట్ డేటాబేస్ కదా మీకోసమే. ఇప్పుడు ఈ 148 క్వశ్చన్స్కి సొల్యూషన్ చూడండి. దాట్స్ ఇట్. యూ నీడ్ టు సీ ద సొల్యూషన్. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, గ్రాండ్ టెస్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు సార్? వీ విల్ డూ దాట్ ఆల్సో. గ్రాండ్ టెస్ట్ అంటే జస్ట్ ఎగ్జామ్కి ముందు స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, ఎస్, ద ఓన్లీ డిస్కషన్ ఇదిగో అందరూ. హార్డ్ వర్క్ అంటే ఏంటి? హార్డ్ వర్క్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ యూ ఆర్ అటెంప్టింగ్ 150 క్వశ్చన్స్, ఈ 150 నుంచి మీకు 100, 120 రావాలి, అది కాదు.
హార్డ్ వర్క్ అంటే ఏంటి, 150 క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు మీకు 2-3 క్వశ్చన్స్ వచ్చింది, మిగతా 147 క్వశ్చన్స్ రాలేదు. మరి ఇప్పుడు మీరు డిసైడ్ చేసిందిరా ఇది 147 క్వశ్చన్స్ని ఎలా ఏదైనా కండిషన్ ఉంటే కానీ యూ నీడ్ టు స్టడీ దీస్ క్వశ్చన్స్ అట్ ఆల్. సొల్యూషన్స్, ఓకే, solutions you need to understand and you need to keep these 150 questions solution with you. అదే సో ఫస్ట్ చాప్టర్ కోసమే 150 క్వశ్చన్స్ రాదు, ఓకే, 2-3 క్వశ్చన్స్ వచ్చింది, మిగతా 147 సొల్యూషన్స్ మీరు యూ హ్యావ్ కెప్ట్ ఇట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. ఫర్ ద సెకండ్ చాప్టర్ అగైన్ ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, అంటే యూ విల్ నాట్ గెట్ మచ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, కానీ యాజ్ ద టైమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, యాజ్ ద టైమ్ కీప్స్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్, you will automatically see this change in yourself that you are able to solve more number of questions. That's it. Sir, PYQs करवाएंगे क्या आज? बिल्कुल करवाएंगे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. Sir, so let us start with the discussion. अंदर the chapter అయితే ఇదే electromagnetic induction, EMI. Okay, the name of the chapter is అందరు చూడండి, ఈ మొత్తం చాప్టర్లో దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ టు హ్యాపెన్, ఓకే. ఫస్ట్ లా ఫారడేస్ లా, సెకండ్ లా లెంజెస్ లా, అదే దట్స్ ఇట్. ఫస్ట్ లా ఫారడేస్ లా, సెకండ్ లా లెంజెస్ లా, దట్స్ ఇట్, ఓకే. సరే మరి చూద్దాం, అందరు చూడండి. సో మీ క్వశ్చన్ రా PYQs అంటే దే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. మోడర్న్ ఫిజిక్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు సార్? ఈ ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్ తర్వాత మోడర్న్ ఫిజిక్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం, ఓకే, డోంట్ వరీ. ఎస్, ఓకే, అందరు చూడండి. అయితే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ అదే. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిజం, వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ రా? బయోట్-సావర్ట్ లా, ఆంపియర్ సర్క్యూట్ లా, దాని తర్వాత వి టాక్డ్ అబౌట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద చార్జ్ రా, మూవింగ్ చార్జ్, అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద మూవింగ్ చార్జ్, దాని తర్వాత ఫోర్స్ ఆన్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్, ఫోర్స్ ఆన్ ద లూప్, టార్క్ ఆన్ ద లూప్, డైపోల్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద లూప్, అలాగే యూ హ్యావ్ మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాల్వానోమీటర్. వచ్చిందా లేదా? దట్స్ ఇట్. అదే 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 మరి ఈ చాప్టర్స్లో కూడా వెన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఇస్ కమింగ్ యూ షుడ్ రైట్ ఆల్ ద టాపిక్స్ రా. సో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఫ్లక్స్, ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. ఇది ఫస్ట్ టాపిక్ అందరు. సో ఫ్లక్స్ తర్వాత ఇట్ ఈస్ సెకండ్ లా, అంటే ద సెకండ్ టాపిక్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఫారడేస్ లా, ఓకే, ఫారడేస్ లా. దాని తర్వాత టాపిక్ నెంబర్ 3 అంటే ఇదే మీ లెంజెస్ లా, దాట్స్ ఇట్, లెంజెస్ లా, ఓకే. ఆఫ్టర్ దాట్ ఇదే మోషనల్ ఈఎంఎఫ్. మోషనల్ ఈఎంఎఫ్లో లీనియర్ మోషన్, రొటేషనల్ మోషన్ రెండు కూడా వచ్చింది, ఓకే, మోషనల్ ఈఎంఎఫ్. దాని తర్వాత వడియా ఇండక్టెన్స్ రా, ఇండక్టెన్స్లో సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ వచ్చింది, ఓకే. దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ ఏసీ జనరేటర్, అదే దట్స్ ఇట్, ఏసీ జనరేటర్. ఇప్పుడు కొంచెం టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఎడీ కరెంట్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే విల్ బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ డిస్కషన్ ఓన్లీ. అంటే ఇట్స్ అ స్మాల్ టాపిక్, ఓకే, చిన్న టాపిక్ ఇది, కానీ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 2 days రా. సార్ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ చేస్తే ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి? 80 రా, మినిమం 80, ఓకే, 80 to 90 మార్క్స్ ఈజీగా, ఓకే. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు సీ అదర్ చాప్టర్స్ ఆల్సో. మీ 2026 అనాలిసిస్ చేయండి. అగైన్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పేపర్ లెవెల్ రా, డిఫికల్టీ లెవెల్ కదా, దట్స్ ఇట్. సో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి అంటే ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్, ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్ ఇస్ ఆల్సో, ఎస్. కానీ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నాట్. డెరివేషన్ రా, ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్ అంటే కరెంట్ త్రూ ద ఇండక్టర్, అదే, ఓకే. ఎస్, సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి వెన్ ఎవర్ ద చాప్టర్ నేమ్ ఇస్ కమింగ్, అదే. సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్, అంటే 1 2 3 4 5 6 7. సో 100% 10 to 12 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి ఈ చాప్టర్లో. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్ దోస్ ఫార్ములాస్ అండ్ దెన్ విల్ స్టార్ట్ టువర్డ్స్ ద చాప్టర్స్, ఓకే. సరే, సో దీంట్లో ఫస్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఫ్లక్స్. ఫస్ట్ టాపిక్ అందరు ఇదే, that is going to be your magnetic flux, okay. మామూలుగానే it is represented by the letter phi. చెప్పండి అందరు, what is the formula for flux ra?
ఫ్లక్స్ అంటే ఇది స్కేలార్ క్వాంటిటీయా వెక్టర్ క్వాంటిటీ? your magnetic flux ante it is the scalar quantity. Point number 1 andaru try to understand. Okay, alage idi dot product of a magnetic field and area vector. ade ent sir phi ante idi dot product of a magnetic field alage area vector చూడండి. ఓకే, అయితే try to understand dot product అంటే తెలుసు కదా మీకు. సో it is the dot product of two vectors. సో ఇదే ఫస్ట్ లూప్ అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా. మరి ఏరియా వెక్టర్కి డైరెక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్? డైరెక్షన్ కదా, ఏరియా ఈజ్ అ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. అయితే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏరియా వెక్టర్ ఏ బార్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో యువర్ ఏరియా ఈజ్ అ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. అయితే డైరెక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ ఉండాలి. అలాగే యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బీ స్ట్రేట్ పాయింటింగ్ ఇన్ టు ద డైరెక్షన్ like this. So this is the magnetic field B bar, adi area vector A bar. Direction చూడండి రా ఒకసారి, ఏరియా కూడా రైట్ సైడ్ లోనే, magnetic field కూడా రైట్ సైడ్ లోనే, అంటే యాంగిల్ మాత్రమే 0 డిగ్రీ వస్తుంది. ఓకే, ఈ స్పెసిఫిక్ కేసులో, in this very specific case you are saying that angle between magnetic field and area vector, magnetic field and area vector is 0. అయితే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో థీటా వాల్యూ 0 డిగ్రీ వచ్చింది, కానీ ఈ స్పెసిఫిక్ కేసు కోసమే. సో సార్ బి బార్ డాట్ ఏ బార్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి మీరు ఎలా కూడా రాయొచ్చు, బిఏ కాస్ థీటా. ఓకే, అయితే ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిఏ కాస్ థీటా. ఓకే, ఈ స్పెసిఫిక్ కేసులో థీటా వాల్యూ 0 డిగ్రీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇదే బిఏ కాస్ 0 వస్తాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లక్స్. కాస్ 0 వాల్యూ 1. అయితే ఫ్లక్స్ వాల్యూ 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిఏ ఇంటూ కాస్ 0 అంటే 1 కదా. సో బి ఇంటూ ఏ వచ్చింది చూడండి అందరూ. బట్ దిస్ ఈజ్ ద ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ కేస్ వేర్ యువర్ area vector is in the direction of magnetic field. వచ్చిందా లేదా అందరు చూడండి. ఎస్, కరెక్ట్. అయితే ఈ ఫ్లక్స్కి ఎస్ఐ యూనిట్, ఓకే, ఎస్ఐ యూనిట్ గురించి చూడాలి కదా. ఎస్, సో సార్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్, వాట్ ఈస్ ద ఎస్ఐ యూనిట్ రా? ఎస్ఐ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వెబర్. ఓకే, వెబర్. అదే, సో వెబర్ని ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి రా? How are you going to expand Weber ante ide chudandi andaru. So it could be asked in a very standard question. 1 Weber WB, 1 Weber is equals to B into A. Magnetic field ki unit ante Tesla, area ki unit ante meter square. Ade, so 1 Weber is equals to 1 Tesla meter square వస్తుంది. Okay, this is the explanation of 1 Weber. వచ్చిందా లేదా? Yes. ఓకే, ఎస్ఐ యూనిట్ వెబర్, 1 వెబర్ అయితే 1 టెస్లా మీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది. నౌ ఆల్ ఆఫ్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు ఈ కేసులో కొంచెం చేంజ్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ అంటే ఐ విల్ టెల్ యూ, చూడండి. ఓకే, ఇదే లెట్ us టేక్ అ సిమిలర్ కాయిల్ రా. ఇదే దిస్ ఈస్ ద సిమిలర్ కాయిల్, అందరు చూడండి. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు విజువలైజ్. ఓకే, సేమ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బీ బార్ రైట్ సైడ్ లోనే ఉంటుంది, ఇదే కదా. ఎస్, యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. ఓకే, ఒక పంచ్ చేద్దాం, లెట్ మీ జస్ట్ ష్రింక్ ఇట్ లిటిల్. అదే వచ్చింది కదా. ఎస్, సో ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, అందరు చూడండి. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది, కాయిల్ కూడా వచ్చింది. మరి ఏరియా వెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది సార్? Where is the area vector, sir? Area vector of this coil ante ide. This is going to be the area vector. And initial time lo your area vector is in the direction of a magnetic field. ఇదే కదా మీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. బి బార్ ఈజ్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్, బి బార్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్ అంటే బి బార్ రైట్ సైడ్ లో, ఏరియా కూడా రైట్ సైడ్ లో, యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈజ్ 0.
ఓకే, యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇస్ 0. మరి ఇప్పుడు లెట్ us జస్ట్ మూవ్ దిస్ కాయిల్ రా. మూవ్ అంటే కొంచెం రొటేట్ చేయండి. చూడండి వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ నౌ. ఓకే, అరే రే 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 స్లైట్లీ టిల్టెడ్ రా. ఓకే, ఈ కాయిల్ని స్లైట్లీ టిల్ట్ చేసినప్పుడు ఫీల్డ్ లేదా ఫ్లక్స్ గురించి చెప్పాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అందరూ ఇదే బి బార్ అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు యాంగిల్ చెప్పండి. విచ్ యాంగిల్ టు టేక్, విచ్ యాంగిల్ టు టేక్, విచ్ యాంగిల్ టు టేక్ అంటే ఇదే కదా థీటా. ఎస్ ఎస్. సో నౌ when you are writing the flux అంటే ప్రాపర్ ఫార్ములా యూజ్ చెయ్యాలి. బి బార్ డాట్ ఏ బార్ లేదా బిఏ కాస్ థీటా. ఓకే, ఎస్. మ్యాక్స్వెల్ ఈజ్ నో యూనిట్ రా, నో మ్యాక్స్వెల్. ఓకే, సరే. సో అయితే ఈ కేసులో యువర్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిఏ కాస్ థీటా. వచ్చిందా లేదా అందరూ? సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్. బఫరింగా? ఓకే ఓకే, ప్లీజ్ అడ్జస్ట్. ఇది మేబీ సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ రా. ఓకే, ప్లీజ్ అడ్జస్ట్ చేయండి. స్టిల్ బఫరింగ్? ఒక నిమిషం ఆగండి. రైట్. ఓకే ఓకే ఓకే. సరే, సో స్టార్ట్ చేద్దాం అందరు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఫ్లక్స్ బిఏ కాస్ థీటా. థీటా అంటే ఏంట్రా? థీటా ఈజ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ద ఏరియా వెక్టర్. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ఏరియా వెక్టర్కి మధ్యలో యాంగిల్ థీటా ఉండాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ కన్ఫ్యూజ్ ఇట్. ఎలా కన్ఫ్యూజన్ అంటే దే అజ్యూమ్ ద angle is between magnetic field and the surface. Surface కాదు. ఓకే, surface is this. చూడండి. ఓకే, సో ఎక్కడ కూడా మీకు ఒక యాంగిల్ వస్తుందిరా. యువర్ థీటా ఈజ్ నాట్ దిస్ అందరూ. ఇది మిస్కన్సెప్షన్. ఓకే, థీటా షుడ్ బి ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండ్ ద పర్పెండిక్యులర్ టు ద సర్ఫేస్ అంటే ఏరియా వెక్టర్ తెచ్చుకోవాలి. ఓకే, అండర్స్టాండింగ్? సరే, సో ఫ్లక్స్ వచ్చింది మీకు. ఇప్పుడు చూడండి అందరు. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఒకటే రింగ్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఒక రింగ్ తీసుకోండి, మెటలిక్ రింగ్ అది. ఓకే, దాట్ షుడ్ బి మెటలిక్ రింగ్. అండ్ త్రూ దట్ మెటలిక్ రింగ్ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ పాస్ చేయండి. ఇదే కదా? ఎస్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. అంటే you visualize this to be the case. Okay, this is your magnetic field, not magnetic field, ring. And try ఇది. ఓకే, ఒక రింగ్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇదే కదా మీ రింగ్ లేదా? let us take this ring only. రైట్ అందరూ. సో ఇదే, దిస్ ఈజ్ యువర్ రింగ్ కదా? ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ రింగ్. అంటే ఈ రింగ్ని బ్రేక్ చేయండి. ఓకే, ఫ్రమ్ ద బాటమ్ మోస్ట్ పాయింట్ మీరు ఈ రింగ్ని బ్రేక్ చేయండి లేదా కట్ చేయండి. సో కట్ కదా, కట్ వచ్చింది చూడండి. సో ఐ హ్యావ్ కట్ దిస్ రింగ్ రా అందరూ. ఇప్పుడు మిగతా పార్ట్తోనే ఒక బల్బ్ని అటాచ్ చేసుకోండి. అదే, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి అ లైట్ బల్బ్. ఓకే, ఇది బల్బ్ లాగా కాదురా. ఎస్, సో ఇదే లైట్ బల్బ్ కదా. దిస్ ఈజ్ ద బల్బ్, దిస్ ఈజ్ ద రింగ్. అదే అలాగేనే ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ తెచ్చుకోండి. ఓకే, ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ తీసుకోండి. ఇదే, దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్, సౌత్ పోల్ ఆఫ్ ద బార్ మ్యాగ్నెట్. ఓకే ఓకే ఓకే. అండ్ కంటిన్యూస్లీ మీరు చూడండి రా. ఇది దిస్ వాజ్ ద అబ్జర్వేషన్, అంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ అబ్జర్వేషన్ డన్. ఓకే, చూడండి అందరూ. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ని స్లోలీ యూ బ్రింగ్ ఇన్ టు ద కాయిల్. ఓకే,
insert చేయండి and then you remove it, then you insert it and then you remove it. Okay. So whenever the motion was happening, మోషన్ అంటే తెలుసా, ఇదిగో ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ని ఇన్సర్ట్ చేసి స్టాప్ చేయండి. సో వెన్ యు ఆర్ స్టాపింగ్ దిస్ మ్యాగ్నెట్ అంటే ఈ బల్బ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఆఫ్ 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 ఓకే, టర్న్డ్ ఆఫ్, లైట్ ఆఫ్. కానీ మూవ్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ టర్న్డ్ ఆన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఆన్. అదే, సో కంటిన్యూస్గా మోషన్లో పెట్టాలి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద బల్బ్ టు బి గ్లోయింగ్ అంటే మీరు ఈ మ్యాగ్నెట్ని కంటిన్యూస్గా మోషన్లో పెట్టాలి. దాట్స్ ఇట్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అండర్స్టాండింగ్? సో ఏమవుతుంది సార్, వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ అంటే చూడండి, ఇప్పుడు మీరే చూడండి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ కదా, ఈ మ్యాగ్నెట్లో ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అదే, సో హౌ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇదే. దిస్ ఈజ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దిస్ ఈజ్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. This is the behavior of the magnetic field. Okay, copy it, then paste it. Are ide. Okay, yes. It has been asked in multiple times. Okay, చాలా మంది సారి వచ్చిందారా పార్ట్, ఇది ఎగ్జామ్లో, నీట్ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది పార్ట్. ఓకే సరే అందరూ, అయితే ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్తోనే ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అసోసియేటెడ్ కదరా. ఎస్, okay, all of this is the magnetic field going to infinity. చూడండి అందరూ. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, మీరు ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్ని ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు చూడండి, హౌ మెనీ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ పాసింగ్ రా. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో 0 లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ రింగ్. మీరు ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఇంక్రీజింగ్ కదా, అంటే ఫ్లక్స్ కూడా ఇంక్రీజింగ్. చూడండి అందరూ. అదే, దాని తర్వాత వెన్ యూ ఆర్ అగైన్ టేకింగ్ అవుట్, అగైన్ నంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ చేంజింగ్. ఇది ఒక రింగ్కి ఇంటర్నల్ పార్ట్లో విజువలైజ్ చేయండి. నంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ రా, ఇదిగో ఇంక్రీజింగ్. అరే ఇంక్రీజింగ్ 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 ఇంక్రీజింగ్. అదే, దాని తర్వాత ఇది కాన్స్టెంట్ కదరా, నో ఇంక్రీజింగ్. ఇదిగో మొత్తం లైన్స్ వచ్చింది దీంట్లో, ఇదే కాన్స్టెంట్. నంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ కాన్స్టెంట్ రా. ఇప్పుడు చూడండి, డిక్రీజింగ్ 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 డిక్రీజింగ్, 0 0 0. మరి ఇంక్రీజింగ్ ఇంక్రీజింగ్, కాన్స్టెంట్ 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 కాన్స్టెంట్, మరి డిక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్, 0. అండర్స్టాండింగ్? అయితే నంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ త్రూ ద లూప్ షుడ్ చేంజ్. అంటే ఫ్లక్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవ్వాలి. దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ యూ విల్ సే దట్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ జనరేటెడ్. ఓకే ఓకే ఓకే, అంటే Faraday's law. ఇప్పుడు let us talk about the next discussion. కానీ ఆ డిస్కస్ చేసే ముందు కూడా there is a PYQ based on that అందరు. ఓకే, ఎస్, చూడండి 2008లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. మరి సాల్వ్ చేసుకోండి. A circular disc of radius 0.2 meter is placed in a uniform magnetic field of this 1/pi Weber per meter square. ఇది magnetic field value in such a way that its axis of the disc makes an angle of 60 degrees with the magnetic flux, with the magnetic field B bar. ఏం కావాలి, magnetic flux కావాలి, BA cos theta. ఓకే, BA cos theta. చెప్పండి అందరూ. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లక్స్? ఫ్లక్స్ వాల్యూ కావాలి. ఓకే, ఫ్లక్స్ వాల్యూ కావాలి, ఫ్లక్స్ వాల్యూ కావాలి. ఏంట్రా ఇది అందరూ? లైక్ కౌంట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుందిరా, ప్లీజ్ లైక్ దిస్ వీడియో. ఓకే సరే, సో యూ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ ద డిస్క్ గివెన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వాల్యూ. ఓకే చూద్దాం, లెట్ us see the value అందరూ. ఓకే, సో ఇది షిఫ్టింగ్ పాసిబులా? అరే పాసిబుల్ ఉంది. ఓకే, పాసిబుల్ అయితే కొంచెం జూమ్ అవుట్ కూడా చేద్దాం. ఓకే, ఎస్, విజిబుల్ కదా, క్వశ్చన్ ఇస్ క్లియర్లీ విజిబుల్. అందరు చూడండి. సో సొల్యూషన్ ఇక్కడే రాసుకోండి. సో మీ ఫ్లక్స్ వాల్యూ అంటే ఇదే, సింపుల్ టర్మ్స్లో బీ బార్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డాట్ ప్రోడక్ట్ ఏ బార్ ఏరియా వెక్టర్. అంటే ఇదే బి ఇంటూ ఏ ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ థీటా ఉండాలి. ఓకే, బి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రా, ఇచ్చారు కదా, 1/pi Weber per meter square అంటే టెస్లా. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, ఎస్, సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే 1/pi.
multiplied by area of the disk, circular disk అంటే pi r square అంటే pi into 0.2 whole square multiplied by cos theta అంటే cos 60 డైరెక్ట్ యాంగిల్ ఉంటుంది కదా ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద డిస్క్. ఓకే, ఇది యాక్సిస్ ఆఫ్ ద డిస్క్, యాక్సిస్ ఆఫ్ ద డిస్క్ అంటే ఇది ఏరియా వెక్టర్ బార్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 60 డిగ్రీ అంటే దిస్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అందరూ యాంగిల్ 60 డిగ్రీ ఉంటుంది అదే, సో ఈ యాంగిల్ అంటే 60 డిగ్రీస్. ఓకే, ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. కాస్ థీటా అంటే కాస్ 60 అంటే హాఫ్, పై గాన్ 0.04 ఇంటూ హాఫ్. ఓకే, 0.04 ఇంటూ హాఫ్, హాఫ్ చేయండి రా, 0.02 వెబర్. ఓకే, 0.02 వెబర్. వెరీ గుడ్. ఓకే, 2008లో వచ్చిన క్వశ్చన్. ఇఫ్ యువర్ లక్ ఇస్ గుడ్, ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చిందంటే యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ విద్ ఇన్ అ సెకండ్స్. ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అందరు. అదే మరి సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి అందరు ఒకసారి. ఓకే, ఇది కూడా ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఇన్, ఐ డోంట్ నో బట్ ఇట్స్ అ PYQ. ఓకే, ఇది PYQ రా. సో ద నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ అ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ ఈజ్ డాష్. The flux through the closed surface is dash. Positive, negative, infinity, 0. Positive, negative, infinity, 0. सर कोई चैट जीपीटी यूज़ करके आंसर्स दे रहा है, उसको ब्लॉक करो. अरे वो चैट जीपीटी भी यूज़ कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो रहा है, मतलब ये चैट जीपीटी के बहाने तो पढ़ रहा है ना. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఓకే, చూడండి ఎలా సార్, హౌ అంటే చూడండి అందరు, క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ కదా, ఫ్లక్స్ త్రూ అ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ కావాలి. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ త్రూ అ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ అంటే చూద్దాం. ఓకే, లెట్ us సే దిస్ ఈజ్ అ స్ఫియర్. ఓకే, ఇది స్ఫియర్ ఉన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్ ఆర్ పాసింగ్ లైక్ దిస్. అరే రే 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 ఏంట్రా ఇది. ఎస్, దీస్ ఆర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లైన్స్. చూడండి అందరు, అంటే ఇన్కమింగ్ లైన్స్ అవుట్ గోయింగ్ లైన్స్ ఎంతారా. ఇన్కమింగ్ లైన్స్ ఎంత సార్, 1 2 3 4. ఇది 4 ఇన్కమింగ్ లైన్స్. అవుట్ గోయింగ్ లైన్స్ హౌ మచ్ రా, 1 2 3 4, దట్స్ ఇట్. అవుట్ గోయింగ్ 4 లైన్స్ అంటే టోటల్ ఇన్కమింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ అవుట్ గోయింగ్. అంటే హౌ మచ్ రిమైనింగ్ రా, 0. ఓకే, అయితే ఇట్ షుడ్ బి 0 ఫ్లక్స్ ఫర్ అ క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరు, ఇట్ ఈస్ 2025 క్వశ్చన్. ఓకే, ఫ్లక్స్ పైన చూడండి. It is a very simple topic, very easy topic. You all ignore it. अरे फ्लक्स लो क्या रखा है रे, फ्लक्स में कुछ भी तो नहीं है ना. అదే ये कुछ भी नहीं है ना అంటే ఇది మొత్తం క్వశ్చన్ వచ్చింది. అండర్స్టాండింగ్ మరి మీరు కొంచెం సీరియస్గా తీసుకోండి. ఓకే, సో సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చిందంటే ఇది దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హెడేక్ పార్ట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. వచ్చిందా లేదా? సో ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దట్ యూ నో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఫ్రమ్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, అదే డన్ పరిమళ డన్. చెప్పండి. బాబా ఏ బాబు ఇదేరా. సో ఇట్ వుడ్ బి అ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద చాట్ జీపీటీ ఇన్ ఎగ్జామ్ హాల్స్ కదా. చూడండి, ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆన్సరింగ్ ఇట్ డి అనేసి చెప్తున్నాను. ఓకే, సరే లెట్ us see the question first. ఓకే, ఇది 2025 క్వశ్చన్. One of the most difficult question in the history of physics. ఇది కాదు, but it is one of them. Okay, one of them. Sir, అయితే క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, I also did not know. I have solved it, but I forgot the solution also. Okay, question ఏంటి సార్? A model for quantized motion of an electron in a uniform magnetic field B states that flux passing through the orbit is NH/E. మరి ఏం కావాలి మీకు? According to the model, the magnetic moment of the electron in its lowest energy state. చూడండి, ఫ్లక్స్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ. ఓకే,
సో ఫ్లక్స్ phi is equals to n into in bracket h upon e వచ్చిందా. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ m బార్ కావాలి. సో ఇది ఈ చాప్టర్ కోసమే లేదా ఈ క్వశ్చన్ కోసమే లాస్ట్ చాప్టర్కి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ యువర్ మ్యాగ్నెటిజం. రబ్బా నే తుజ్కో బనాయా మే కర్దీ హై హుస్న్. హై 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 ఏంట్రా ఇది? మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అంటే ఐ ఇంటూ ఏరియా వెక్టర్ రా. ఓకే, అందరూ ఆ కోసమే కరెంట్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అండర్స్టాండింగ్? చెప్పండి. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బి, అరే ఏంట్రా ఇది? ఎస్, మోడల్ కౌంటరైజేషన్ ఇన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అదే అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది ఆల్రెడీ మీ దగ్గర. ఓకే, ఎస్. సో ఫ్లక్స్లో వాట్ యూ హ్యావ్ చూడండి అందరు. సో ఈ పార్ట్ నుంచి యూ కెన్ డెఫినెట్లీ టాక్ అబౌట్ ద ఫ్లక్స్. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ రా? బి బార్ డాట్ ఏ బార్. కానీ 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 ఇదే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆర్బిట్ రా. ఈ ఆర్బిట్లో దిస్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రాన్ దట్ ఈస్ రివాల్వింగ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేనే ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్. అయితే ఇట్ షుడ్ బి బి ఇంటూ ఏ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ఎన్హెచ్ డివైడెడ్ బై ఈ. ఓకే, ఎన్హెచ్ డివైడెడ్ బై ఈ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏరియా వాల్యూ వచ్చింది. ఏరియా వాల్యూ అంటే ఎన్హెచ్ బై బిఈ. ఓకే, ఎస్, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏరియా. మరి ఏరియా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు కదా, కానీ కరెంట్ కావాలి. కరెంట్ 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 వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ రా? ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ అపాన్ టీ. ఓకే, క్యూ అంటే ఏంటి సార్? ఎలక్ట్రాన్ రా, చార్జ్, చార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ డివైడెడ్ బై టైం. టైం 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 కోసమే కెన్ యూ టాక్ లైక్ దిస్ రా. టైం కావాలంటే 2πr/v కదా. 2πr/v స్పీడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. 2πr/v అందరూ 2πr/v. సెంట్రిపెటల్ ఫోర్సా? సెంట్రిపెటల్ ఫోర్సా ఎలా యూజ్ చేయాలరా? సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అందరూ చెప్పండి. యూజ్ అ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ అనే సైనాథ్ ఇస్ సేయింగ్. సై, హౌ టు యూజ్ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్? ఎస్ అందరూ టైం పీరియడ్ కావాలి కదా. సో టైం పీరియడ్ కోసమే ఇట్ షుడ్ బి 2πr/v. మరి ఆర్ కోసమే వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి కదా. ఎస్, a uniform magnetic field B states that the flux passing through the orbit of an electron is n. When n is an integer, h is a Planck's constant. The magnetic moment of electron in its lowest energy. Lowest energy ante n is equals to 1 రావాలి కదా. Yes, so lowest energy కోసమే n is equals to 1 should be there. So చెప్పండి అందరూ. మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ సరే చెప్పండి. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ సార్? Q into V into B is equals to M into V square divided by R. Okay, V gone. Okay, అంటే MV by R is equals to Q into B. ఎక్కడ నుంచి R by V value is equals to M divided by QB. Okay, yes. R by V వచ్చింది కదా. సో యూ వాంట్ ద సేమ్ థింగ్ అందరూ. సో కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ డివైడెడ్ బై టైం. టైమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2πr/v. ఇదే కదా ఆర్ బై వి వాల్యూ. M by QB సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి రా బాబు, దాట్స్ ఇట్. సో ఇది క్యూ డివైడెడ్ బై 2π టైమ్స్ ఆఫ్ R by V అంటే M by QB. అదే అయితే ఇట్ షుడ్ బి Q²B డివైడెడ్ బై 2πm. అదే కదా, ఇదే కరెంట్ వాల్యూ వచ్చింది. మరి ఇది వాల్యూ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ M బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు I వాల్యూ సార్ ఇది Q²B డివైడెడ్ బై 2πm మల్టిప్లైడ్ బై NH డివైడెడ్ బై B ఇంటూ E. ఓకే, Q అంటే E ఓన్లీ రా. Q అంటే చార్జ్ కదా, ఇది కూడా E రావాలి, దట్స్ ఇట్. ఓకే, E²B. అయితే దిస్ E దట్ E గాన్. ఓకే, N వాల్యూ 1 తెచ్చుకోవాలి కదా. లోవెస్ట్ ఎనర్జీ స్టేట్ BB కూడా గాన్. BB గానా? ఎస్, BB గాన్. చెప్పండి మరి. సో ఇది ENH డివైడెడ్ బై 2πm. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ M బార్ వచ్చింది. కానీ లోవెస్ట్ స్టేట్ కావాలి కదా. లోవెస్ట్ స్టేట్లో N వాల్యూ 1 ఉండాలి. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. అంటే ఇది EH డివైడెడ్ బై 2πm వస్తుంది. ఓకే, EH బై 2πm కదా, మీకు తెలుసు కదా. అదే సరే, డన్ విత్ ద ఫ్లక్స్ రైట్. వీఆర్ డన్ విత్ ద ఫ్లక్స్. ఓకే, రైట్.
Next question, it is for the flux. Okay, later. Let us talk about the Faraday's law. Faraday's law, okay? Faraday's law. చెప్పండి అందరూ స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ అ లూప్ రా ఏదైనా లూప్ ఉంటే కానీ ఈ లూప్లోంచి ఇఫ్ ద ఫ్లక్స్ ఈజ్ చేంజింగ్ ఓకే ఇఫ్ ద ఫ్లక్స్ ఈజ్ చేంజింగ్ ఇన్ ద లూప్ అదే వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ అ చేంజ్ ఇన్ ద లూప్ దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ దెర్ విల్ బి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద లూప్ ఓకే స్టేట్మెంట్ చూడండి వెన్ ఎవర్ ఎప్పుడైనా వెన్ ఎవర్ change in the loop is there okay whenever change in the loop is there ave ee loop change are change of a flux ra change of a flux in the loop okay ante automatically a point of time lo there will be an EMF induced in the loop ade EMF induced in the loop. Chinda leda andaru. That's it. Okay, that is the condition. Kani ee EMF kosame flux maatrame continuous ga change avvali. If the change is not there, ante EMF is not there. Okay, ante continuous ga field change avvali. That's it. Andaru ante enti sir formula gurtu pettukondi. So your EMF induced in the loop, ఇది induced EMF అందారు that is nothing but negative of d phi divided by dt అదే this is a formula గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఇది ఓకే అంటే ఏంట్రా your induced EMF is the rate of change of the flux through the coil ఓకే అదే అంటే మీ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కదా ఎస్ సో ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈజ్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ అదే that's it అందరూ ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయిరా in how many ways we can change the flux of the loop coil loop చెప్పండి అందరూ how many ways we can change the flux of the loop okay అదే మరి చూద్దాం ways to change the flux in the loop okay అదే ఎన్ని క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి అది చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద ఫ్లక్స్ అంటే ఫ్లక్స్ ఈజ్ డిపెండెడ్ మెయిన్లీ ఆన్ 3 క్వాంటిటీస్ చెప్పండి ఏంట్రా క్వాంటిటీస్ అది ఫస్ట్ క్వాంటిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ సెకండ్ క్వాంటిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద ఏరియా థర్డ్ క్వాంటిటీ అంటే మీ యాంగిల్ రా ఇదే కదా సో ఇఫ్ యూ చేంజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఫ్లక్స్ విల్ చేంజ్ అంటే ఈఎంఎఫ్ విల్ బి జనరేటెడ్ ఓకే ఎస్ if you change any one of them flux will change EMF will induce ade okay ante BA kaadra okay not BA cos theta andaru so flux value ide BA cos theta okay cos theta ante ఏంటి సార్ cos theta that means your flux is dependent on the magnetic field point number 1 flux is dependent on the area point number 2 flux is dependent on the angle between the magnetic field and the axis of the area ade చిందా లేదా మరి 3 కేసెస్ ని చూద్దాం 1 by 1 ఓకే అంటే ఫ్లక్స్ ఈజ్ డిపెండెడ్ ఆన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఫ్లక్స్ యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఓకే ఆ కోసమే క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది మీ దగ్గర చూడండి వేర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ రా వేర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్
I think I forgot to include. Okay. There was one question actually. Student, అయితే this is the loop. Okay, loop అంటే ఏరియా కాన్స్టెంటే ఉండాలి. loop కి ఏరియా should be constant. Okay. ఈ లూప్ లోంచి మీ దగ్గర ఒక టైమ్ డిపెండెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉన్నాయి. ఓకే, యూ హ్యావ్ అ టైమ్ డిపెండెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఎగ్జాంపుల్ బి యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్. అంటే లెట్ us say b is equals to 2t squared. వచ్చిందా లేదా అందరూ, లేదా 2t క్యూబ్ తీసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు ఈ లూప్కి రేడియస్ అందరు, సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/π కాదు కదా, ఎస్ 1/√π తీసుకోండి. ఓకే, ఎస్. సో లెట్ us take one question itself. Let us see how many of you can answer. ఓకే, ఇదే డైరెక్ట్ క్వశ్చనే చూద్దాం. సో క్వశ్చన్ స్టేట్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, సర్క్యులర్ లూప్ తీసుకోండి అందరు. సర్క్యులర్ లూప్ ఆఫ్ రేడియస్, సర్క్యులర్ లూప్ ఆఫ్ రేడియస్ r is equals to 1/√π meters. Meters are centimeters. Let us modify the question also. Okay, ఇది PYQ లాగా క్వశ్చన్ ఉంటుందిరా. ఓకే, centimeter is having a time dependent magnetic field. Okay, is having a time dependent కదా, డిపెండెంటా డిపెండెడా, అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B is equals to B0 times of 2B0 times T cube తీసుకోండి. ఓకే, yes, 2B0 times T cube. అదే 2B0 T cube. T అంటే టైం. ఓకే, find the EMF induced in the loop. అదే అందరు చెప్పండి. Let us see how many of you can answer this. No option for this question. Okay, I am not going to give you the options. చెప్పండి అందరు. Now you will ask ChatGPT. Good, very good. Priyanka, very good. Okay, so I can see the answers. 6B0 T square kada, yes, very good. Monica, very good. Okay, right. Aithe solution cheppandi. So here is the solution. Faraday's law kada, flux flux kaadu actually. EMF induced is nothing but minus d by dt of phi. ఓకే, మైనస్ d∅/dt లేదా మైనస్ d/dt ఆఫ్ ఫై. అంటే నెగటివ్ d/dt ఆఫ్ ఫ్లక్స్ చెప్పండి రా. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా. ఓకే, కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులరే ఉంటుంది కదా. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే. అంటే ఇదే నెగటివ్ సైన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇండికేటింగ్ ద డైరెక్షన్. ఓకే, నెగటివ్ సైన్ని వదిలేండి. You can neglect that sign and just tell me the magnetic field value. 2B0 T cube. Okay, 2B0 T cube. ఇది magnetic field వచ్చింది into area. Area అంటే pi multiplied by r square. What is radius? Radius is
1 upon root pi. Kani. Here is the twist. Centimeter. SI unit కాదు. మరి convert into meters. Meters కోసమే 10 to the power minus 2 రావాలి. That's it. Whole square. అదే. Okay. So this is the EMF induced in the loop. చిందా లేదా అందు. Okay. అంటే that is going to be ఏదైనా కాన్స్టెంట్ ఉంటే బయటికి తీసుకోండి. ఓకే. So d by dt of 2b naught t cube into pi into 1 upon root pi square gone. Minus 2 square అంటే minus 4 వస్తుంది. That's it. ఓకే. అంటే ఇది కాన్స్టెంట్, అది కూడా కాన్స్టెంట్, ఇది కూడా కాన్స్టెంట్, బయటికి రావండి. సో ఇది 2 times of b naught times of 10 to the power minus 4. ఓకే. మల్టిప్లైడ్ బై t cube కి డెరివేటివ్ రా, ఇది 3t square. That's it. అంటే it is going to be 6b naught t square multiplied by 10 to the power minus 4 volt. ఇది EMF కదా, EMF అంటే voltage only. ఓకే. minus 4. If you are forgetting this minus 4 sign, adjust చేయండి. ఓకే. yes. next part. ఓకే. వచ్చిందా కదా. సో ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వేరియబుల్ ఉంటే కానీ యూ నీడ్ టు డూ దిస్ వర్క్. సెకండ్ స్టెప్ రా. సెకండ్ స్టెప్ అంటే ఏరియా యాజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అ టైమ్. ఇదిగో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇట్ మస్ట్ బీ టైమ్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ రా. అంటే యువర్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ డిపెండెడ్ ఆన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఏరియా, థీటా. అదే ఈ రెండు కూడా టైమ్ డిపెండెడే ఉండాలి. అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఏరియా షుడ్ చేంజ్ విత్ టైమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరూ చెప్పండి. ఇదే దాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద క్వశ్చన్. తీసుకోండి. సో ఇన్ ద క్వశ్చన్ యూ షుడ్ టేక్ ద వేరియబుల్ లూప్, లేదా వేరియబుల్ వద్దండి, ఎక్స్పాండింగ్ లూప్. ఓకే. అండ్ ఎక్స్పాండింగ్ లూప్, we are covering all the possibilities under. Okay. And expanding loop, leda a loop is expanding. Take it like this. Okay. A loop is expanding. A loop is expanding. Modification ra idi. Expanding కాదు, a circular loop is expanding. Okay. ఇది తీసుకోండి. that would be better. Circular loop is expanding. అరే అది కూడా రా. అరే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా ఇది. a circular loop కాదు, the radius of a circular loop. It would be better. Okay. the radius of circular loop. It's a good question. Okay. The radius of a circular loop is expanding at the rate dr by dt. Okay. Let us take that. So dr by dt is equals to 3 meter per second. Okay. Find a magnetic field. Okay. Full stop. Expanding at that rate. A perpendicular magnetic field. Let us see. It's a good question now. Andaru. Magnetic field of 10 Weber per meter square. Tesla leda Weber per meter square exists in the region. Of plane of the loop. Okay. Full stop. Find the flux. Find the flux through the loop. This is చాలా important question. When its radius is how much? 1 upon 3 pi meters.
is 1 upon 3 pi meters. Cheppandi. It's a good question. Andaru ippudu attempt chesi cheppandi naaku. Let us see how many of you can solve it. Good question idi. CJP, right. Sarera, sare, why are you saying this in front of me? Am I the judge of Supreme Court? JCB, CJP. Em jarugutundi idi chat section lo. It does not seem like you are NEET students ra. Erina oka political activist leda సోషల్ ఎకనామిస్టా, ఇది పెద్ద పెద్ద టర్మినాలజీస్ రా అందరూ. రైట్, చెప్పండి. గుడ్ క్వశ్చన్, బ్యాడ్ క్వశ్చన్. బ్రేక్, లెట్ us టేక్ ద బ్రేక్ ఆఫ్టర్ దిస్ క్వశ్చన్ రా. 2:30 లేదా 2:35కి బ్రేక్. ఐ డోంట్ థింక్ యువర్ ఆన్సర్ షుడ్ బి ఇన్ పై. I don't think your answer will be in terms of pi. Okay, I don't understand. Okay, good. Akanksha, good. Flux ante వచ్చింది. ఈ కేసులో చూడండి మీరు, ఇట్ ఈస్ అ వేరియబుల్ ఏరియా ప్రాబ్లం. ఓకే, ఈఎంఎఫ్ కావాలి కదా, ఫ్లక్స్ కాదురా, ఈఎంఎఫ్ రా. అరే ఐఎమ్ సారీ. ఫైండ్ ఈఎంఎఫ్, ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. in the loop when its radius, okay, is 1 upon 3 pi meters. 1 upon 3 pi, 1 upon 3 pi meters. Cheppandi. Induced EMF కావాలి, ఫ్లక్స్ కాదు. ఫ్లక్స్ అంటే వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎస్. ఈఎంఎఫ్ చెప్పండి. రైట్, నౌ ఇట్స్ అ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్. ఇదే కదా? ఎస్. Arey, I'm sorry. Okay, please modify the question. Hi. Taj vlogs. $20, good. 0, good. 20, okay. 0, hi. Sare, bye, వెళ్తున్నా. 20 old, next meet. ఓకే, కంటెక్స్ట్ అసలు లేదు. ఓకే, సరే చూద్దాం అందరు. లెట్ us see the solution. Okay, good, very good. Okay, very good. That is actually more than my expectations. Okay, ఇది more than my expectations అందరు. చెప్పండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఈఎంఎఫ్ కావాలంటే మామూలుగానే యూ కెన్ అప్లై యువర్ d∅dt. ఇది ఫెరాడేస్ లా కదా, అంటే d/dt ఆఫ్ ఫ్లక్స్. వాట్ ఈస్ ఫ్లక్స్ రా? ఫ్లక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఏరియా. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఏరియా, పర్పెండిక్యులర్ కదా కాబట్టి డైరెక్ట్గా బిఏ రాస్తుంది. చూడండి ఇదే. సో d/dt ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాన్స్టెంటే ఉంటుంది, b మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా. ఇప్పుడు πr² ఏరియా కదరా? ఎస్. వాట్ ఈస్ ద వేరియబుల్? రేడియస్ ఇస్ ద వేరియబుల్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేయండి. బి కాన్స్టెంట్, పై కాన్స్టెంట్ బయటికి తీసుకోండి ఈ మొత్తంకి. సో యువర్ ఈఎంఎఫ్ విల్ బి బి మల్టిప్లైడ్ బై పై రా, పై. ఓకే, బి ఇంటూ పై మల్టిప్లైడ్ బై d/dt ఆఫ్ r². ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ r² విత్ రెస్పెక్ట్ టు t? వేరే వేరియబుల్స్ వచ్చింది సార్. అయితే ఇప్పుడు యూ నీడ్ టు యూజ్ ద చైన్ రూల్. ఓకే, చైన్ రూల్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్. అంటే పై టైమ్స్ బి మల్టిప్లైడ్ బై 2r రాసుకోండి, అదే dr/dt వస్తాయి. ఓకే, ఎస్, dr/dt. ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఇది 2πr b ఇంటూ dr/dt, అదే. ఓకే, మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ dr/dt? dr/dt 3 మీటర్ పర్ సెకండ్. సబ్స్టిట్యూట్. సో 2 మల్టిప్లైడ్ బై పై మల్టిప్లైడ్ బై magnitude of field ra, field is 10 kada, so 10 multiplied by dr/dt 3 multiplied by radius r.
What is the value of r, sir? 1 upon 3 pi. Substitute that. So 2 into 10 into 3 pi into 1 upon 3 pi. Very good. So 3 pi gone. That means the EMF is 20 volt. Very good. Very good. Okay. Very good. All of you. Very good. Perfect. Okay. Last case. So ante ippadidaaka we have seen the flux associated with variable magnetic field. Flux associated with variable area. Ippudu third factor ain't, sir. Magnetic field gone, area gone, ippudu theta migili unnai kada. Yes. So now let us talk about the variation of a flux on the area. Okay. Variation of a flux with respect to area. This is the last part of the flux ante Faraday's law. Flux phi kada as a function of angular displacement theta. Now it is going to be little important endukante ikkada nunchi a alternating currents is the originating chapter. Okay, aithe chala jagrataga vinandi andaru, all of you. You need to be extra careful when you are looking at these type of questions. Okay, sir. So aa kosame let us first understand the situation. Okay, this is the area. Okay, and this is the axis. Did you understand the situation? Okay, this loop is the axis. That means your loop is actually rotating about this axis. Understood? So this. Okay, yes, and it is rotating with the angular speed of omega radian per second. Okay. So this is your loop rotating with the angular velocity of omega radian per second. Leda, let us just write in terms of circular, not circular. Circular ante confusing untundira kadi. Koncham confusing statement idi when I talk about circular loops. Aithe let us talk in terms of the rectangular leda square loops. Okay, andaru chudandi. Aithe this is my loop. Okay, ide na loop. And let us say it is rotating at an angular speed of omega. Okay, omega radian per second. Ippudu gurtupeట్టుకోండి అందరూ. So after some time situation entra, the situation looks something like this. మీరు visualize చేయండి ఒకసారి. After some time the situation will be like this. Okay, is it correct or not correct? I hope it is correct only. Yes. This is the situation, right? And is it visible, not visible? What is happening, sir? Okay, remove it. Sir, అందరు చెప్పండి. అంటే after some time the situation will look something like this. ఇదే అర్థమైంది అందరికీ? అంటే the angle has been rotated. ఎంత యాంగిల్ రా? What is the angle? What is the angle అందరు? After t times రా. Okay, after t time యాంగిల్ చెప్పాలి. సో theta is equals to omega into t కదా. Constant angular speed ra, s is equals to u into t, distance is equals to speed into time. Ade, so ee angle kada, ee angle theta untundi andaru chudandi. Yes, that angle is theta, that angle is theta, that angle is theta. Okay, and the value of this angle theta is, cheppandi, what is the value ra? What is the value andaru? Omega into t. Vachinda leda? Can you visualize it? I don't know how to express. And theta value వచ్చిందిరా. మరి ఇక్కడ నుంచి if you are having constant magnetic field into the plane of the paper, ఇదే constant magnetic field కదా. Yes. Okay, this is the constant magnetic field into the plane of the paper. Okay. అంటే initially you visualize it something like this. అందరూ మీ magnetic field is into the plane of the paper. ఇదే magnetic field going inside కదా. Yes. Area vector initially like this. చూడండి అందరూ, ఇదే magnetic field, this is your area vector. అంటే after some time
మీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ బై దిస్ యాంగిల్, కానీ ఏరియా ఇక్కడే ఉంటుంది. సారీ, యువర్ ఏరియా హ్యాస్ చేంజ్డ్ బై దిస్ యాంగిల్, కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మాత్రమే ఇక్కడే ఉంటుంది. మరి వాట్ ఈస్ దిస్ యాంగిల్ రా? తీటా కదా, తీటా తీటా తీటా. మరి ఏం చెప్పాలి సార్? BA cos theta is the flux. మరి యువర్ ఫ్లక్స్ వాల్యూ ఫై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, చెప్పండి, ఫ్లక్స్ వాల్యూ అంటే ఇదే B బార్ డాట్ A బార్ కదా, అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి BA cos theta, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్లక్స్. మరి ఇక్కడ నుంచి తీటా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఒమేగా టీ. సో ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు BA cos of omega t. Okay. Now you got the value of flux kadara. Flux వచ్చింది అందరూ. We got the value of a flux. మరి ఫ్లక్స్ నుంచి you need to calculate the EMF induced కదా. Induced EMF చెప్పాలి. అయితే by Faraday's law EMF is equals to minus d phi by dt and minus d by dt of a flux. What is the flux here? BA cos omega t. That's it. Okay. అంటే EMF వాల్యూ E is equals to, చెప్పండి, BA కాన్స్టెంట్ ఉంటే కానీ బయటికి రాసుకోండి, cos omega t కి డెరివేటివ్ మైనస్ ఒమేగా సైన్ ఆఫ్ omega into t. So this is the completed derivative రా, కానీ ఇది నెగటివ్ సైన్ ఉంటుంది కదా, రాసుకోండి. సో మైనస్ మైనస్ బికమ్స్ ప్లస్. సో ఇదే omega a b sin of omega t. వచ్చిందా లేదా? సో దిస్ ఈజ్ ద EMF induced. సో ఇది ఒక సింగిల్ టర్న్ కోసమే. ఓకే. అండ్ వాట్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎన్ని టర్న్స్ రా? ఎన్ని టర్న్స్, ఈ కాయిల్లో ఎన్ని టర్న్స్ ఉంటే కానీ ఎన్ని టైమ్స్ EMF వస్తుంది కదా, దట్స్ ఇట్. సో సార్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎన్ని టర్న్స్ అంటే EMF is nothing but n times all of this value, n times of A B omega sine of omega into t. వచ్చిందా లేదా? That's it. ఈ ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. సో నౌ వీ కెన్ టేక్ ద బ్రేక్ ఆఫ్ 20 minutes. లేదా 2:40కి బ్రేక్. ఓకే, let us take the break at 2:40 అందరూ. సో EMF induced across the loop అంటే NAB omega sine of omega into t. అందరూ ఈ మొత్తం వాల్యూ రా, దిస్ ఈజ్ ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ EMF కదా. ఎందుకంటే మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ సైన్ ఇస్ 1. సో 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు దిస్ ఇస్ బికమ్స్ ద మాక్సిమం వాల్యూ. అంటే EMF ఇస్ నథింగ్ బట్ E0 సైన్ ఆఫ్ omega into t. అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ద వోల్టేజ్ రా, సోర్స్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటింగ్ కరెంట్. ఓకే, ఇది AC జనరేటర్ కూడా చెప్పొచ్చు. అండర్స్టాండింగ్? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద సిచ్యువేషన్? అదే అంటే ద EMF induced in a rotating loop placed inside the external magnetic field అంటే ఇదే. ఓకే, E is equals to E0 sin of omega into t. వచ్చిందా? Now I feel that is more than sufficient for us. Okay, సరే. సో దిస్ is a part. ఈ పార్ట్ తర్వాత there are 2-3 more questions that is known as the motional EMF రాదు యాక్చువల్లీ. ఓకే, మూవింగ్ కాయిల్. మూవింగ్ కాయిల్ అంటే ఇదే. ట్రై టు విజువలైజ్ ద సిచ్యువేషన్ అందరూ. సో దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నుంచి ఒక కాయిల్ ఉంటుంది. ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ ద కాయిల్ అంటే A meters, width ఆఫ్ ద కాయిల్ ఈజ్ B meters, మూవింగ్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ V meter per second. ఇది స్పీడ్ V meter per second తోనే మూవ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఒకరోజు జనతా పార్టీ. సరే, ఎస్. సో ఇది రా ట్రెండ్ కదా. You don't get involved into the trend. అందరు చూడండి, trend should say you something. చూడండి. సో this loop రా, actually it is moving out of the magnetic field. Okay, moving out of the magnetic field. Moving out of the magnetic field. వచ్చిందా లేదా అందరూ? అయితే at a time t టైం తర్వాత చెప్పండి, what is the situation? It is just starting to move outside కదా. అంటే ఇదే బౌండరీ లైన్ రా. ఈ బౌండరీ లైన్ నుంచి V స్పీడ్ తోనే t టైం కోసమే ట్రావెల్ చేసినప్పుడు what is the distance covered by the loop?
సో సార్ v is the speed, t is the time అంటే ఈ distance is equals to v into t. వచ్చిందా లేదా అందరూ? దిస్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఈజ్ v into t. అయితే ఆర్ వి టేకింగ్ ద రాంగ్ డైరెక్షన్ రా? చెప్పండి అందరూ. సో వాట్ ఈస్ ద ఫ్లక్స్ రా? వాట్ ఈస్ ద ఫ్లక్స్? ఫ్లక్స్ చెప్పండి సార్. నౌ ద ఫ్లక్స్ గోయింగ్ త్రూ ద లూప్, ఫ్లక్స్ చెప్పాలి కదా. సో ఇదే vt వచ్చింది, మిగతా డిస్టెన్స్ ఎంత సార్? వాట్ ఈస్ దిస్ రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్? a మైనస్ vt, ఇదే కదా. ఎస్. మరి ఏరియా చెప్పండి. ఈ ఏరియా ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ రీజనా? ఎస్. అయితే ఏరియా చెప్పాలంటే ఏరియా అండర్ the magnetic field. Okay, area under the magnetic field is equals to length into width ra. Length ante idi a minus vt multiplied by width is b. Ade ante ide ab minus bvt. Okay, that is the area. Mari magnetic field cheppali. So magnetic field is b only. Flux చెప్పండి ఒకసారి. సో ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు b ఇంటూ a. ఓకే, అంటే b మల్టిప్లైడ్ బై ab మైనస్ bvt. అదే ఈ కేసులో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ఈఎంఎఫ్ వాల్యూ, ఈఎంఎఫ్ వాల్యూ అంటే d బై dt ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ రా. అంటే bab మైనస్ bbvt. అదే. సో bab కాన్స్టెంట్ రా, జీరో కదా, డెరివేటివ్ గాన్. అయితే EMF induced is minus d by dt of all of that, minus bbvt. అదే మైనస్ మైనస్ గాన్, bbv బయటికి వస్తుంది. ఓకే, సో EMF induced is nothing but bbv. bbv is the EMF induced. Understand? v అంటే the velocity of the loop. వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఇప్పుడు చూడండి రా, JEE కోసమే, ఫర్ JEE మెయిన్స్, ఫర్ JEE అడ్వాన్స్డ్, ఈ రెక్టాంగులర్ లూప్ కి ప్లేస్ లో సర్క్యులర్ లూప్ లేదా elliptical loop they will take and they will ask the questions. Okay, sorry. So with that being said, let us take the break. Okay, mini break.
I'm sorry guys. Audio, am I audible? Am I visible? Cheppandi okasari. Everything clear? Audio, video all clear? Leda. Yes. Yes. I'm really sorry. Sir, mini break. Arre. I'm sorry. Okay. So there was a work. Okay. I did not even have lunch. Okay. So I was thinking to have something like light for eating. I did not have it. Okay. Sir. So I did have another work. He work chesi vachanu. Sir, continue chedam andaru. Okay. Let us continue our discussion. Right. 3:10 kada. 10 minutes late ayindi. Sorry, I'm sorry. Half an hour break raidi. Okay. So let us start with the discussion. Andaru. Okay. Class duration till 4:15. Okay. 4:15 varaku chuddam. Okay. Andaru. Let us continue our discussion. Okay. No. Time ledu ra. Tinnadaniki time ledu kada. Sare. So there are the PYQs ra. Start cheddam. Ee PYQs ni attempt cheddam. Okay. Andaru. Important discussion ra idi. Okay. So please don't ignore the PYQs. PYQs are most important. Sir, a magnetic field of 2 × 10 to the power minus 2 Tesla acts at right angles to a coil of area 100 centimeter square with 50 turns. Average EMF induced in the coil is 0.1 volt. Okay, yes. When it is removed from the field in t seconds, the value of t is dash. Okay. Yes. T value kavali. Please give me 1 minute. Okay. I'll be back in 1 minute. Yes. Right. Cheppandi andaru. Yes. So the mindset of NTA people, okay. Again, if at all you want to crack, లేదా if you want to score good marks అంటే మొదటిగా మీరు మైండ్ సెట్ అర్థం చేసుకోండి. సో ఎన్టీఏ వాళ్ళకి మైండ్ సెట్ ఏంటంటే దే ఆర్ యాక్చువల్లీ నాట్ వెరీ హ్యాపీ టు టేక్ న్యూ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, అంటే ఎన్టీఏ పీపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే టేక్ అవుట్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. ఓకే, పీవైక్యూస్ దే టేక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, ఈ పీవైక్యూస్ నుంచి ఏదైనా గుడ్ క్వశ్చన్ ఉంటే కానీ దే కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అదే ఎస్ టాక్సీ బాయ్ హాయ్ హాయ్ హాయ్. అయితే చూడండి, సో ఈ కేసులో at right angles to a coil of area 100 centimeter square with 50 turns. Okay, sorry. Average EMF is 0.1 volt. Okay, మరి EMF ఫార్ములా ఏంట్రా బాబు చెప్పండి. ఇదే కదా, B into A, NBA కదా, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ కూడా ఎన్ని ఉన్నాయి అదే.
I don't know. ఇదిగో చూడండి, ఇదే ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. కానీ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ దిస్ టైప్. ఓకే, ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ దట్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఓన్లీ. అయితే చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ ఈ టైప్ లాగా అంటే BBW కదా, అదే దట్స్ ఇట్ అంటే ఎస్. సో 100 centimeter square ఏరియా అంటే లెట్ us imagine a square loop. ఓకే, స్క్వేర్ లూప్ అంటే సైడ్ ఇస్ 10 centimeter 10 square 100 కదా, అదే. సో ఈ సొల్యూషన్ కోసమే దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఈ రీజన్లో మీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ప్రెసెంట్. ఓకే, ఇన్ దిస్ రీజన్ ఓన్లీ. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ రీజన్. అయితే ఒక లూప్ కూడా ఇమాజిన్ చేయండి అందరు. సో దిస్ ఈజ్ ద స్క్వేర్ లూప్. ఇది ఒక స్క్వేర్ లూప్ అనుకోండి. ద సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ లూప్ ఈజ్ 10 centimeter. దెన్ అండ్ ఓన్లీ దెన్ ఏరియా 100 కదరా. ఎస్, 10 centimeter సైడ్ ఉన్నప్పుడు ఇది మూవింగ్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ V m/s. ఓకే, ఎస్. అయితే ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద సినారియో సార్? సినారియో అంటే ఇదే. సో దిస్ ఈస్ ద లూప్ మూవింగ్ విత్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ V, అదే గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇదే కదా, దిస్ ఈస్ ద కండిషన్. సో స్పీడ్ V ఉంటే కానీ యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ రా? సో ఈఎంఎఫ్ యావరేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బి అంటే సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ A multiplied by A, దట్స్ ఇట్ కదా, మల్టిప్లైడ్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో. సరే, ఇది ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్. చెప్పండి, ఈఎంఎఫ్ 0.1. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్? 50 turns కదా, ఎస్ 50 turns. సో 50 turns multiplied by side ra 0.1 meters 10 centimeter multiplied by voltage. Average voltage is what? 0.1 volt. ఇదే కదా, 0.1 volt multiplied by magnetic field. voltage కాదు ఇది, ఎస్ velocity కదా, ఎస్. సో velocity multiplied by magnetic field. What is the magnetic field, sir? 2 into 10 to the power minus 2. So 2 into 10 to the power minus 2. That's it. Okay. అయితే ఇది 100 కదా, 50 into 200, 00 gone. Okay. So velocity should be, చెప్పండి. సో 0.1 is equals to 0.1 multiplied by velocity. అయితే velocity is equals to 1 meter per second ఉండాలి. Okay. Yes. So sir, velocity is 1 meter per second. So either distance is equals to speed into time kadara. Ade distance, what is the distance? 0.1 is equals to velocity 1 multiplied by time t. Ade that means time is equals to 0.1 second. Kani question lo clarity asal ledu. Okay, that is the reason why I was thinking about this discussion. Okay, sir, next question andaru. So for the next question ante this question ra, ee question kosame chudandi. Okay, a conducting circular loop is placed in a uniform magnetic field with its plane perpendicular to the field. The radius of the loop starts shrinking at 2 millimeter per second. The induced EMF when the radius is 2 centimeter. PYQ laga kadara. We have already discussed it. Are already chosen ra. Okay, this type of question. Either here it is shrinking, but I have given you the question in which the radius is expanding. Okay, mar cheppandi. You can definitely attempt this question. ఆన్సర్ చెప్పండి అందరు ఒకసారి. ఎస్, ఐ నీడ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్. ఓకే, సేమ్ థింగ్ అందరు, సేమ్ థింగ్. వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ద ఫ్లక్స్ ఇండ్యూస్డ్ రా. అంటే మీకు ఈఎంఎఫ్ కావాలంటే ఫ్లక్స్ షుడ్ వేరీ. ఓకే, సో ఫ్లక్స్ చేంజింగ్ అంటే 3 రకాలు ఉన్నాయి. Okay, you have 3 types. So 3 types ante change in the area, change in the magnetic field, change in the angle. So ఇది second type problem ra. అయితే ఈ problem లో your area is changing. Okay, your area is changing area అంటే variable area problem ఇది. అర్థం చేసుకోండి అందరూ. సో ఇదే కదా, ఎస్. సర్క్యులర్ లూప్ ఉన్నప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. This is question number 1. ఓకే, అయితే చూడండి అందరూ, ఇప్పుడు ఈ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ రా, ఇది రేడియస్ కదా. ఎస్, దిస్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్.
radius, magnetic field B bar into the plate. అయితే EMF induced is minus d phi by dt. అంటే నెగటివ్ టైమ్స్ ఆఫ్ d phi by dt అంటే d by dt ఆఫ్ ఫ్లక్స్ రా. ఫ్లక్స్ ఏంటి సార్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్. ఓకే, ఇదే. అయితే ఈఎంఎఫ్ వాల్యూ అంటే నెగటివ్ ఆఫ్ d by dt ఆఫ్, చెప్పండి అందరూ, ఇదిగో బి కాన్స్టెంట్ కదా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కాన్స్టెంట్, పై కూడా కాన్స్టెంట్, బయటికి తీసుకోండి. సో బి మల్టిప్లైడ్ బై పై మల్టిప్లైడ్ బై డి బై డిటి ఆఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ రా. ఇప్పుడు వేరే వేరే వేరియబుల్స్ వచ్చింది కదా, ఆర్ అంటే ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ వేరియబుల్, టీ ఇస్ అ డిఫరెంట్ వేరియబుల్. మరి ఏం చేయాలి సార్? చైన్ రూల్. అదే ఒకటే ఆప్షన్ ఉంటుంది, చైన్ రూల్ అప్లై చేయండి, దాట్స్ ఇట్. సో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైనస్ ఆఫ్ బి పై మల్టిప్లైడ్ బై డిఆర్, 2r dr బై డిటి కదరా. ఎస్, ఆర్ స్క్వేర్గా డెరివేటివ్ 2r ఇంటూ dr బై డిటి. చూడండి, సో ఎప్పుడు dr బై డిటి వాల్యూ వచ్చాడు ఆల్రెడీ. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ dr బై డిటి? 2 mm/s. శ్రింకింగ్ అంటే ఇది నెగటివ్ రావాలి. ఓకే, సో -2 mm/s. చెప్పండి, సో dr బై డిటి అంటే -2 mm/s. సో ఈఎంఎఫ్ అంటే నెగటివ్ ఆఫ్ బి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0.04 టెస్లా. సో ఇదే 0.04 ఇంటూ పై into 2 times radius value ra. What is the radius? When the radius is 2 centimeter. 2 centimeter ante 2 into 10 to the power -2 meters into idi dr by dt, it should be -2 mm/s ante -2 into 10 to the power -3 meter/s. These are the values. Idi minus sign, adi minus sign, gone. Aithe migita values cheppandi. What are the all remaining values? Okay. అంటే వాట్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్. ఓకే, చెప్పండి రా. సో నంబర్స్ని ఒకసారి సెపరేట్ చేయండి, వాల్యూస్ని ఒక సైడ్న సెపరేట్ చేయండి. ఓకే, ఎస్, అదే. సో 2 times 2 becomes 4 into 0.04 అంటే ఇదే 0.16 మల్టిప్లైడ్ బై పై. నంబర్స్ వచ్చింది కదా ఒక సైడ్లో, 0.4 గాన్, 2 గాన్, 2 గాన్, పై గాన్, -2 -3 అంటే ఇది 10 to the power -5 వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్. మీకు కావాలంటే ఇదే. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆప్షన్స్లో వాట్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్? ఓకే, అయితే ఇది యూ కెన్ ఆల్సో సే ఇట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇది 16 పై మల్టిప్లైడ్ బై 10 to the power -7 volt ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్. మరి ఏదైనా ఆప్షన్ ఉంటే యూ కెన్ మ్యాచ్ ఇట్. ఓకే, ఆప్షన్ సియా, ఆప్షన్ డియా? ఎలా రా? హౌ ద ఆప్షన్ ఇస్ డి రాదు కదా. యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0.04 టెస్లా కదా. దట్స్ ఇట్. The radius of the star shrinking at 2 mm/s. 2 mm idea, 2 m/s. Okay, I don't know if it's a printing mistake or what. Mari chudandi. Okay, idi 2 mm raadu actually. It should be 2 m/s. Okay, so if you want the answer in terms of millimeter ante millivolt ante idi 2 m/s undali. Idi -3 raadu ikkada. అయితే ఇట్ షుడ్ జస్ట్ బి -4 కదా. సో 0.16 into 10 to the power -4 16 into, ఎస్, అందరు చూడండి. సో దర్ ఇస్ దిస్ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ రా. ఓకే, ఒక ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఉంటుంది. ఇది మిలీమీటర్ కాదు, ఇట్ జస్ట్ m/s. ఎస్, ఇట్ షుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్, 2 m/s. అప్పుడు ఇదిగో దిస్ 10 to the power 3 విల్ నాట్ కమ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ గాన్, ఇది గాన్. అయితే చూడండి, మరి క్యాల్కులేషన్లో యూ ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, అంటే ఇదే 0.04. ఓకే, 0.04 మల్టిప్లైడ్ బై పై ఇంటూ 2 2s are 4 రా, 4, దట్స్ ఇట్, మల్టిప్లైడ్ బై 10 to the power -2 ఓన్లీ. అదే వచ్చిందా లేదా అందరూ? అయితే ఇట్ బికమ్స్ 0.16 ఇంటూ పై ఇంటూ 10 to the power -2 వోల్ట్, లేదా 1.6 ఇంటూ పై ఇంటూ 10 to the power -3 వోల్ట్ కూడా చెప్పవచ్చు. సో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈజ్ 1.65 millivolt. ఓకే, ఎస్. సో ఒక ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఉంటుంది, ప్లీజ్ కరెక్ట్ దిస్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ అ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఆర్ వాట్, కానీ 2 into 2 5. అరే వాట్ ఆర్ యూ సేయింగ్ రా? వేర్ డిడ్ ఐ రైట్ 5? 4 కదా రా అది. ఎస్, నెక్స్ట్ డిస్కషన్ అందరూ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఓకే, దెర్ ఆర్ ఆల్సో జేఈ క్వశ్చన్స్. Hey, వదలండి. Okay, you can leave these questions అందరూ. Okay, leave this because options are not there. So I did not include the options. అయితే వదలండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ పైన వెళ్దాం. ఓకే, ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. అందరూ చూడండి. సో ఇట్స్ అ జేఈ క్వశ్చన్, జేఈ మెయిన్స్
2020 లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది. Read it, attempt it and tell me the answer if possible. Okay, possible అయితే ఆన్సర్ కూడా చెప్పండి. ఓకే చెప్పండి. This is the question. Okay, JEE question ఇది, JEE means 2020. రైట్ చెప్పండి అందరు. సో అన్ ఎలిప్టికల్ లూప్ రా, సో ఆ కోసమే ఏరియా ఆఫ్ ద ఎలిప్స్ గుర్తుండాలి. బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ వన్స్ అగైన్. ఓకే, ఏరియా ఆఫ్ ద లూప్ అంటే పై ఏబి. ఓకే, ఐ విల్ ఆల్సో గివ్ యూ హింట్ హియర్. ఓకే, హింట్ తీసుకోండి అందరూ. సో హింట్ అంటే ఇదే. వాట్ ఈస్ ద హింట్? ఏరియా ఆఫ్ ఎలిప్స్. ఏరియా ఆఫ్ ఎలిప్స్ is equals to pi AB. ఇది ఏరియా రా, అంటే ఏ వాల్యూ ఈజ్ ద సెమీ మేజర్ యాక్సిస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ ఈజ్ ద సెమీ మేజర్ యాక్సిస్, అలాగే బి ఈజ్ సెమీ మైనర్ యాక్సిస్. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ బి? బి అంటే ఇదే మీ సెమీ మైనర్ యాక్సిస్. సెమీ మైనర్ యాక్సిస్. దాట్స్ ఇట్. చెప్పండి. Okay, good. Kada, then 0.4 into 2 into 2 into 2 pi. Ade. What are you saying? Let me see the solution. Okay, sign out. 0.04 pi 2r dr by dt. Ade. So 0.4 into 2 to 2. Okay, sign out. Yes. I'm sorry. This is my mistake, calculation mistake. Okay. Yes. So 0.4 into what is the, where is the answer? Ekkada ra answer? Where is the answer andaru? Yes, here is the answer. Okay. Sare. Mara atra kadura. 0.4 into 2 into 2 4 kada. Re. Please let us see. Ide, let me write here itself. Okay. So 0.4 pi into 2 r dr by dt. Okay, 0.4 into pi into 2 into radius enta sir. Radius is also 2. Radius, what is the radius value ra? When the radius is where is the question? What is the radius value? Okay, yes, 2 centimeter 2 millimeter per second. Sorry. 2 centimeter into 2 millimeter per second. Good. Very good. Okay, very good. Ide, so 2 into 2 multiplied by dr by dt should also be 2 only. Yes, 2 meter per second. Good. Idi 1.6 కాదు, into 3 రావాలి. Into 2. Okay, into 2. అదే, so 3.2 pi millivolt. అదే, same thing. Good. Sign out. Very good. Yes. Next question అందరు. Okay. ఇదే, here is the question. Solution చూద్దాం అందరు. Yes. Good. So ఇది I did not consider that 2r, directly dr by dt రాశాను. Okay. Good. That means the students are listening to the lecture. Okay. Good. Can you listen the sound of other teacher?
సైడ్ క్లాస్లో ఒక వేరే టీచర్ క్లాస్ చెప్తున్నారు. కెన్ యూ సీ హిస్ వాయిస్? కెన్ యూ హియర్ హిస్ వాయిస్? audible? Is the voice audible? చూద్దాం అందరు హియర్. ఓకే సరే. ఎస్ ఎస్ okay, so let us see the solution. Okay, CIT, I don't know about the exam. Okay, sorry. What is the question, sir? Is this visible, right? Yes, it is visible. An elliptical loop having resistance R, resistance ante current kosam V is equals to IR. Ade semi major axis A, minor axis B placed in a magnetic field if the loop is rotated about x axis. Ante it is something like this. Angular frequency omega, average power loss ante మామూలుగానే పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, I²R లేదా V²/R అందరూ చూడండి. ఓకే, ఎస్. సో మీకు యావరేజ్ పవర్ లాస్ అంటే మామూలుగానే పవర్ మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో యావరేజ్ పవర్ లాస్ అంటే యావరేజ్ పవర్ ఓన్లీ. ఇది రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది కదా, సో రెసిస్టెన్స్లో హీట్ విల్ బి జనరేటెడ్. అదే, సో హీట్ జనరేటెడ్ అంటే ఎనర్జీ గాన్ అంటే పవర్ గాన్. అండర్స్టాండింగ్? డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ రా. పవర్ లాస్ అనేసి మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ హియర్. వాట్ ఈస్ పవర్ లాస్? పవర్ లాస్ కాదు, మామూలుగానే పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, యావరేజ్ పవర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అది లాస్ మాత్రమే. ఓకే, ఐ డోంట్ టీచ్ ఇన్ ఆఫ్లైన్ మోడ్, ఐ ఓన్లీ టీచ్ ఇన్ ఆన్లైన్ మోడ్. అందరు చూడండి. అయితే మీకు యావరేజ్ పవర్ కావాలి. సో పవర్కి ఫార్ములా ఏంటి సార్? పవర్కి ఫార్ములా అంటే ఇది మామూలుగానే I²/R. కానీ డూ వీ హ్యావ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్? రాదు. ఓకే, వీ క్యాన్ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్. ఎస్ వీ క్యాన్. V/R కదా, కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V/R. కానీ ఎందుకు I క్యాలిక్యులేట్ చేయాలిరా? ఈ ఐకి ప్లేస్లో V/R రాసుకోండి. అదే, దాట్స్ ఇట్. సో V/R హోల్ స్క్వేర్ మల్టిప్లైడ్ బై R, ఇదే కదా. అదే, సో పవర్ వాల్యూ అంటే V²/R వస్తుంది. రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ R, మరి V వాల్యూ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చూడండి, సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కదా. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉన్నప్పుడు ద రింగ్ ఈజ్ రొటేటింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. చూడండి, సో ఇదే మీ ఎక్స్ యాక్సిస్ అందరూ. ఇస్ దిస్ విజిబులా లేదా? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద యాక్సిస్. అంటే దిస్ రింగ్ రా, ఇది యాక్చువల్లీ రొటేటింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి, గర్ర. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద లూప్ దట్ ఈస్ రొటేటింగ్. అయితే సంథింగ్ లైక్ దిస్. కెన్ యూ విజువలైజ్ ఇట్? సంథింగ్ లైక్ దిస్ అంటే మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పైనకి ఉంటుంది. The magnetic field is like this and your loop is rotating something like this. Can you visualize this? అదే, అయితే ఏం కావాలి మీకు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఫ్లక్స్ కావాలి. Do we have the formula for flux? Yes. Do we have the formula for flux? Yes, we have. Okay, what is the formula for flux? అందరూ చెప్పండి ఒకసారి. సో ఫ్లక్స్ వాల్యూ అంటే ఇదే. అండ్ టర్న్స్ ఆర్ దేర్. టర్న్స్ ఆర్ దేరా? నాట్ దేరా? టర్న్స్ నాట్ దేర్ కదా. ఎలిప్టికల్ లూప్ నో టర్న్. ఓకే, నో టర్న్ ఉంటే కానీ ఎండ్ వాల్యూ 1 తీసుకోండి. అదే, సో ఫ్లక్స్ వాల్యూ రా, చెప్పండి అందరూ. N, what is the value? A, B, omega, cos, omega into T. ఇదే కదారా ఫ్లక్స్ వాల్యూ అందరూ. సో అయితే if the loop is rotating, that is the formula for flux. We also calculated that అందరూ థర్డ్ కేసులో. చూడండి, సో థర్డ్ కేసు అంటే ఇదే కదా. ఎస్, సో NAB omega sin of omega T. ఇది ఫ్లక్స్ వాల్యూ అంటే ఇదే. అరే, వేర్ ఇస్ ద ఫ్లక్స్ రా? ఫ్లక్స్ అంటే ఇదే. ఓకే, ఎస్. BA cos డైరెక్ట్గా EMF చెప్పండి రా. ఈ EMF కోసమే సైన్ రావాలి కదా, దాట్స్ ఇట్. సో EMF అంటే NAB omega sin omega T, దాట్స్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ డైరెక్ట్ EMF, డైరెక్ట్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, ఎస్. సో డైరెక్ట్గా EMF చూద్దాం అందరూ. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ EMF రా? NAB omega sin of omega into T. ఇదే కదా. A అంటే ఏంటి సార్? ఏరియా. N is number of turns. B is magnetic field. Omega is the angular speed. అదే, సింగిల్ టర్న్ N వాల్యూ 1. A అంటే ఏరియా ఆఫ్ ద ellipse pi AB. ఓకే, pi AB. అదే, B వాల్యూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్యాపిటల్ B, ఒమేగా వాల్యూ ఒమేగా ఓన్లీ, సైన్ వాల్యూ సైన్ ఓన్లీ. మరి ఏం కావాలి? పవర్ కావాలి కదా. సో పవర్ వాల్యూ అంటే ఇదే V²/R రావండి. అదే, సో ఇదే V వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఇది NAB. N వాల్యూ 1 కదరా, సబ్స్టిట్యూట్ 1 వాల్యూ ఇదే. సో N వాల్యూ 1, ఏరియా వాల్యూ ఇస్ pi AB multiplied by magnetic field B multiplied by omega multiplied by sin of omega into T. ఇది హోల్ స్క్వేర్ కదా. V² అంటే ఈ పవర్కి హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై R ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్. కానీ ఏం కావాలి మీకు? యావరేజ్ పవర్ కదా. సో యావరేజ్ పవర్ కోసమే దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ వేరియబుల్ పార్ట్. సైన్ వాల్యూ వేరియబుల్.
అది కూడా సైన్ స్క్వేర్ ఉంటుంది కదా, మరి సైన్ స్క్వేర్కి యావరేజ్ వాల్యూ హాఫ్ వస్తుంది, దాట్స్ ఇట్. అదే సో పవర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ చేయండి ప్రతి ఒక్క టర్మ్ని. సో ఇది పై స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్కి యావరేజ్ అంటే హాఫ్, హాఫ్ అంటే డివైడెడ్ బై 2 మల్టిప్లైడ్ బై ఆర్. సో ఇది యావరేజ్ పవర్ వచ్చింది. ఓకే, అది లాస్ ఓన్లీరా. ఓకే, పవర్ అంటే పవర్ లాస్. జూల్ హీటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వదలండి. జూల్ హీటింగ్ అంటే అదే పవర్ ఈజ్ యావరేజ్ పవర్ ఓన్లీ. ఓకే, చూడండి పై స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ ఒమేగా స్క్వేర్ బై 2r. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, వచ్చిందా లేదా అందరూ చూడండి ఒకసారి. గుడ్ గుడ్. ఇది జేఈ క్వశ్చన్, యూ కెన్ సీ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్, జస్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్. అదే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పైన వెళ్దాం. ఇది కూడా జేఈ క్వశ్చన్ అందరూ. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ వెరీ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ రా. Okay, and good problems. Two concentric circular coils C1 and C2 are placed in the XY plane. So XY plane ante telusa meeku? Yes. Cheppandi andaru. Okay, next. C1 has 500 turns, radius of 1 centimeter. Okay, C1 has 500 turns, radius of 1 centimeter. I did not solve this question. No? Sorry. C2 carries a time dependent current. Okay. C2 has 200 turns, radius current. I think it's a printing mistake andaru. Radius maatrame teeskondi. Okay, the radius of a 220 centimeter. Yes, radius of a 20 centimeter kada. Yes. Radius of a 20 centimeter. Full stop. Okay, this is the question. Modification cheskondi. C2 carries a time dependent current ED, where time is in seconds. The EMF induced in C1 will be dash. Okay, at the instance of t is equals to 1 second. Ante ide andaru chudandi. So idi first coil. First coil. Can you visualize this? Yes. This is the first coil. Andaru chudandi. So ఇది first coil వచ్చింది కదా. Yes. Radius of first coil. What is the radius of first coil ra? 1 centimeter కదా. అదే. So the radius of first coil is 1 centimeter. R is equals to 1 centimeter. అలాగే you also have second coil. So ఈ second coil కోసమే this is going to be the radius of the second coil. వచ్చిందా లేదా అందరూ చూడండి. So this is the second coil. Okay, that's it. మరి second coil కి radius ఏంటంటే 20 centimeter. 20 centimeter అందరు. కాయిల్స్ అంటే టర్న్స్ అంటే సోలెనాయిడ్ రా. ఇది సోలెనాయిడ్. ఓకే, వన్ అబౌవ్ అనదర్. మరి సార్ C2 కాయిల్ అంటే ఇది C2 కాయిల్, దీంట్లో కరెంట్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ రా? కరెంట్ వాల్యూ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్? ఇది 5t స్క్వేర్ మైనస్ 2t ప్లస్ 3 ఆంపియర్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ కరెంట్ వల్ల దేర్ విల్ బి ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ టు ద సోలెనాయిడ్ కదా. ఎస్, mu naught ni. ఓకే, mu naught ni. సో సార్, డ్యూ టు దిస్ కరెంట్ దేర్ విల్ బి ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్ టు ద కాయిల్. ప్రతి ఒక్క పాయింట్లో ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వస్తుంది. ఓకే, ఎస్, ఎవ్రీవేర్ ఈజ్ అ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. విజువలైజ్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రా? mu naught ni కదా. ఎస్, magnetic field value వస్తుంది. Then the value of the magnetic field inside is equals to B2 value చెప్పండి. B2 లేదా BA value. Okay, same magnetic field కదా. Yes, that is equals to mu naught ni. Mu naught value రా చెప్పండి అందరూ. What is the value of mu naught? సరే చెప్పండి అందరూ. What do you want? Yes, substitute the values. Mu naught multiplied by n. N value ante, let us take the length of the coil as 1 meter. Okay, n unte gaani number of turns vastundi. Okay, so first turn ra, second turn 200 turns kada. That's it. Ade. So mu naught into 200 multiplied by current I. Andaru chudandi. So idi magnetic field kada. Ade. So this is the magnetic field, time dependent magnetic field వచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు ఈ బయటికి రింగ్ ని వదిలేండి. ఓకే, now you just understand that there is this magnetic field in the entire region.
ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ రీజన్. కానీ ఇదే రీజన్లో మరి ఒక రింగ్ లేదా మరి ఒక కాయిల్ ఉంటుంది. మరి వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ కాయిల్ అంటే 1 సెంటీమీటర్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? అదే మరి ఈ కాయిల్ నుంచి ఫ్లక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫ్లక్స్ వాల్యూ అంటే B మల్టిప్లైడ్ బై పై ఆర్ స్క్వేర్. వచ్చిందా లేదా అందరూ? సో ఇదే B వాల్యూ ఈజ్ μ0 మల్టిప్లైడ్ బై 200 మల్టిప్లైడ్ బై I ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ రా, పై మల్టిప్లైడ్ బై ఆర్ స్క్వేర్. దాట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఇది ఫ్లక్స్ వచ్చింది కదా, మరి మీకు ఈఎంఎఫ్ కావాలంటే d∅dt చెప్పాలి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అదే. సో సార్ d/dt ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ ద వాల్యూ ఇదే. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ రా? ఇది μ0 ఇంటూ 200 ఇంటూ I ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ లేదా ఫ్లక్స్ ఇండ్యూస్డ్. సో సార్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు d/dt ఆఫ్ చెప్పండి μ0 మల్టిప్లైడ్ బై ఇంటూ n కూడా రావాలి కదరా. ఎస్, ఇంటూ n2 బికాజ్ ద కాయిల్ హ్యాస్ ద సెకండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ రా. ఇది n2 రావాలి, నంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ రా. ఇది 500 వస్తుంది కదా. దట్స్ ఇట్. సో 500 షుడ్ ఆల్సో బి దేర్. 500 కూడా ఇంక్లూడ్ చేయండి. సో μ0 ఇంటూ 200 మల్టిప్లైడ్ బై 500 మల్టిప్లైడ్ బై I మల్టిప్లైడ్ బై పై ఆర్ స్క్వేర్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అదే. సో d/dt ఆఫ్ వాట్? μ0 రా. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ μ0? ఇది 4π ఇంటూ 10⁻⁻7. ఓకే, ఇది 1 2 3 4 5 రా. 10⁵ మల్టిప్లైడ్ బై కరెంట్ మల్టిప్లైడ్ బై పై ఇంటూ రేడియస్. రేడియస్ అంటే ఏంటి సార్? 1 సెంటీమీటర్ అంటే 10⁻² హోల్ స్క్వేర్ అంటే 10⁻⁴ రావాలి. దట్స్ ఇట్. సో ఇదే d/dt ఆఫ్ -7 + 5 -4 అంటే -6 వస్తుంది కదా. ఎస్, సో -6 ఎస్ మల్టిప్లైడ్ బై 4π² ఇంటూ I. ఓకే, పై స్క్వేర్ వాల్యూ 1 అనుకోండి. 1 ఉంటే కానీ ఇట్ విల్ బి d/dt ఆఫ్ 4 మల్టిప్లైడ్ బై 10⁻⁻5 మల్టిప్లైడ్ బై కరెంట్ వాల్యూ. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ రా? 5t² - 2t + 3. అదే. ఓకే, మరి 4 ఇంటూ 10⁻⁻5 ఇంటూ చెప్పండి అందరూ ఏంట్రా ఇది? ఇది 10t - 2 అట్ వాట్ టైం? t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఇదే కదా. అదే. సో 4 ఇంటూ 10⁻⁻5 ఇంటూ 8 రావాలి. సో ఇది 10 - 2 8 కదా. అదే. సో ఇట్ షుడ్ బి 4 డివైడెడ్ బై చెప్పండి. కెన్ ఐ సే ఇది 1/8 ఇంటూ 10⁵? దట్స్ ఇట్. ఓకే, 4/x అంటే ఆఫ్ దిస్ ఫార్మాట్ రా. ఓకే, యూ షుడ్ బి గుడ్ ఇట్ అండ్ సాల్వింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అందరూ. సో ఇది 100/8 లేదా 1000/8 అంటే 125. 125 అంటే x వాల్యూ రా. x వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 12500 ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్. ఓకే, చెప్పండి. మరి నౌ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x. ఇది x వాల్యూ రా. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x. చూడండి అందరూ. ఓకే, డన్ నాట్ డన్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పైన వెళ్దాం. ఓకే, 2 questions ఆర్ దేర్. 2 కాదు, 3 ఉన్నాయి. ఓకే, 3 questions ఆర్ దేర్. సో ఫస్ట్ వన్ అంటే ఇది MCQ JEE క్వశ్చన్స్ ఇది మొత్తం. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ది యువర్ సేమ్ ప్రిన్సిపల్ రా, Faraday's law ఓన్లీ. మరి చూడండి ఈ క్వశ్చన్స్ తర్వాత యు ఆర్ హ్యావింగ్ వాట్? మోషనల్ EMF, దీంట్లో లీనియర్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్. ఓకే, మోషనల్ EMF తర్వాత యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఇండక్టర్స్ పార్ట్. ఓకే, Lenz law I don't think it is required. Okay, Lenz law అక్కర్లేదు అందరూ. Lenz law అంటే ఇదే, it will automatically get included into your Faraday's law. Lenz law అంటే ఏంటి సార్? The direction of induced EMF will be such that the change in the flux gets nullified. అదే, as simple as that. స్టేట్మెంట్ అంటే చాలా చాలా సింపుల్. ఓకే, మరి చెప్పండి ఇదే. క్వశ్చన్ చదవండి మొదటిగా. మరి మీరు క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయండి. ఓకే, ఆన్సర్ వచ్చినప్పుడు చెప్పండి నాకు. డ్యూరేషన్ అంటే టిల్ 4:15. హాఫ్ అన్ అవర్ మోర్ లెఫ్ట్ రా. ఓకే, హాఫ్ అన్ అవర్లో ఫినిష్ చేద్దాం ఈ లెక్చర్. ఎస్, ప్లీజ్ వెయిట్ అ మినిట్. ఓకే, we can't even block him రా. బ్లాక్ కూడా చేసినప్పుడు వాట్ హీ డస్, హీ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ 4-5 అకౌంట్స్. అదే, ఐ డోంట్ నో హూ ఈజ్ సేయింగ్ సారీ టు, అది కూడా తెలీదు. ఇదే అరే, ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వచ్చినప్పుడు హ్యాండ్స్ పెయిన్ అవ్వాలి కదా.
ఎంత comment, how much copying, how much of pasting should be there. That is the reason why I usually get confused రా. ఎన్ని స్పామ్ చేయాలి? మామూలుగానే there is a point of time at which your hand actually pains. ఓకే, ఫింగర్లో కొంచెం కొంచెం పెయిన్ రావాలిరా, కంటిన్యూస్గా కాపీ పేస్ట్ చేయడానికి. అది కూడా తెలియదు హూ ఈజ్ సేయింగ్ సారీ టు. ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2 hours రా, కంటిన్యూస్ లాస్ట్ 2 hoursలో హీ ఈజ్ జస్ట్ స్పామింగ్ సారీ. మరి మీరు విజువలైజ్ చేయండి, ఎవ్రీ సింగిల్ డే 2 hours జస్ట్ ఇన్ స్పామింగ్ అంటే 60 hours a month రా. ఈ టైంలో ప్రాపర్ ప్రిపరేషన్ చేసి ఫ్యామిలీ విల్ గెట్ ప్రౌడ్ కదా. అదే, సో యు ఆర్ సేయింగ్ సారీ టు అ ర్యాండమ్ గర్ల్, రైట్? అదే, దాట్ మైట్ బి ద కేస్ కదా. అదే, సేయింగ్ సారీ టు అ ర్యాండమ్ గర్ల్. మరి ఫ్యామిలీ ఎక్కడ? డోంట్ నో. వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్? డోంట్ నో. నథింగ్ ఈజ్ నోన్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ రా? ఇది అస్సలు యూజ్లెస్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. అదే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ యూజువలీ డోంట్ రిప్లై. ఓకే, ఐ డోంట్ యూజువలీ కమెంట్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. మీరు విజువలైజ్ చేయండి, హీ ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ స్పామింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2 hours. అది కూడా తెలీదు హూ హీ ఈజ్ సేయింగ్ సారీ టు, వై హీ ఈజ్ సేయింగ్ సారీ టు, అది ఏం తెలీదు. 60 hours in a month రా. ఇదే నా క్లాస్లో. I don't know about other classes also. If he is spamming in another classes ante 4 to 6 hours a day continuously in spamming. Okay, 6 hours a day ante 180 hours in a month ra. Idi joke kaadu. Understanding? Ee 180 hours lo you can easily get a very good college ra. MBBS adi kuda aims vastundi. But what can we say ra? What can we say? Is not even human. That may be the only possibility, right? Sir, let us continue with the discussion. Andaru, a uniform magnetic field B exists in a direction perpendicular to the plane of a square loop made of a metal wire. The wire has a diameter ante yes, thickness of the wire. Okay, yes. Only your class this happens. Then why my class ra? You are saying sorry to me. Who are you? Hidden person. Adi naaku teliyadu ra, evadra idi. Yes, Sudeep, cheppu. Tell me. So if he is telling only for my class ante, why? Reason enti? Ide cheppandi andaru. So let us just continue, okay? Right, has the diameter of 4 mm, total length of 30 cm. Actually, nobody gets disturbed, okay? So needy students, evaraina normal genuine doubt unte, they will ask and everything will go on as it is. Okay, don't just get distracted in all these things. Andaru understanding? Sare. Aithe em kavali meeku? Magnetic field changes with the time. dB by dt is this. Induced current in the loop current kavali. Resistivity ichchadu kada. So current ante V upon R. R is rho L by A. Okay, as simple as that. And a solution for the first question number 1. Andaru chudandi. So this is going to be the flow ra. Meeku current kavalante V upon R. కానీ R వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో ఇంటూ ఎల్ అపాన్ ఏ. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో మీరు కంబైన్ చేసి రాసినప్పుడు I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V డివైడెడ్ బై రో ఎల్ బై ఏ. అంటే కరెంట్ వాల్యూ కావాలి కదా. సో I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V ఇంటూ ఏ డివైడెడ్ బై రో ఎల్. సిమిలర్ డెరివేషన్స్ రా, మీ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో కూడా ఇదే డెరివేషన్స్ ఉంటుంది కదా. రెసిస్టివిటీ వాల్యూ అందరూ ml డివైడెడ్ బై NE స్క్వేర్ టౌ కదా. దాట్స్ ఇట్. అదే మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందరూ. సో కరెంట్ వాల్యూ కావాలంటే పొటెన్షియల్ ఏరియా ఆఫ్ ద క్రాస్ సెక్షన్, ఓకే, డివైడెడ్ బై రో ఇంటూ ఎల్. మరి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కోసమే వాల్యూ ఏంట్రా? పొటెన్షియల్ అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కదా. అదే, సో వి వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు d∅/dt. అదే అందరూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. దిస్ ఏరియా ఇస్ డిఫరెంట్, ఈ ఏరియా డిఫరెంట్. వేరే ఏరియాస్ ఉంటుంది. చూడండి, సో ఇదే రింగ్ అని అంటారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద రింగ్.
రింగ్ ఉన్నప్పుడు ఈ రింగ్లో రెండు రకాల ఏరియా ఉన్నాయి. ఓకే, డయామీటర్ ఆఫ్ ద రింగ్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ కదా, డయామీటర్ ఉంటే కానీ ఇదే. సో దాట్ మీన్స్ ఇప్పుడు రెండు ఏరియాస్ వస్తుంది. సో ద ఫస్ట్ ఏరియా ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద ఎంటైర్ ఏరియా. క్యాపిటల్ ఆర్ రేడియస్ అనుకోండి, ఏరియా ఈజ్ పై టైమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఫస్ట్ ఏరియా. అలాగే సెకండ్ ఏరియాని చూడండి ఒకసారి. సో ద సెకండ్ ఏరియా విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇది చిన్న డిస్టెన్స్ డయామీటర్ కదా, డయామీటర్ ఆఫ్ ద వైర్ డి అంటే స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు d/2. అదే, సో స్మాల్ ఆర్ ఏరియా స్మాల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై ఇంటూ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్. అంటే పై మల్టిప్లైడ్ బై d/2 హోల్ స్క్వేర్ రావాలి. ఇది పై d స్క్వేర్ బై 4 వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్మాల్ ఏరియా ఆఫ్ ద వైర్. ఓకే, సరే. సో ఇప్పుడు వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద రెసిస్టెన్స్ రా, ఇది రో ఎల్ బై స్మాల్ ఏ ఉండాలి. ఓకే, యాక్చువల్గానే ఇది క్యాపిటల్ ఏ రాదు, ఇట్ షుడ్ బి స్మాల్ ఏ. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్ అస్సలు అక్కర్లేదురా. ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి క్యాపిటల్ ఏ, ఇట్ షుడ్ బి స్మాల్ ఏ. ఓకే, స్మాల్ ఏ ఇక్కడ కూడా స్మాల్ ఏ ఉండాలి. ఓకే, రో ఎల్ బై ఏ అయితే ఇదే డెనామినేటర్ కదా. ఎస్, అదే. మరి చూడండి అందరూ, కానీ ఈ ఫార్ములాలో ఇది పొటెన్షియల్ ఫార్ములా కదా. సో d/dt ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B ఇంటూ క్యాపిటల్ ఏరియా ఏ రావాలి అని గుర్తుపెట్టుకోండి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ ఇది. అయితే ఏరియా కాన్స్టెంట్ కదా, బయటికి తీసుకోండి. d/dt ఆఫ్ B లేదా dB/dt వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చింది క్వశ్చన్లో. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ dB/dt? 0.032. అదే, మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఏరియా మల్టిప్లైడ్ బై 0.032. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా సార్? ఇది లూప్ కదా, పై టైమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ 0.032. ఇదిగో. సో దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. అందరూ మరి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, కరెంట్ కోసమే కదా. యూ నీడ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇంటూ ద కరెంట్ ఫార్ములా. మరి ఇక్కడ నుంచి చెప్పండి. సో కరెంట్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V వాల్యూ రా. V వాల్యూ ఈజ్ పై టైమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ 0.032 మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఇదే పై d స్క్వేర్ బై 4 ఉండాలి. హోల్ డివైడెడ్ బై రెసిస్టివిటీ. అందరు వాట్ ఇస్ ద రెసిస్టివిటీ రా? 1.23 10 to the power minus 8. అదే 1.23 into 10 to the power minus 8 multiplied by length. Length అంటే 2πr కదా. ఎస్, 2π times of capital R. లెంత్ అంటే టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ రా ఇదే. సో ఏదైనా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కదా. అదే RR gone, π gone. So your final answer is capital R. What is the radius of the loop ra? Okay, what is the radius of the loop? A uniform magnetic field, the wire has a diameter total length of 30 centimeter. Yes, okay, total length 30 centimeter. Ante we have the value of 2πr as 30 centimeter. Mari cancel cheyoddu. Okay, don't cancel these things. Eda cancel kuda cheyochu ra. Okay, సరే అందరూ. సో 2πr is equals to 30 సెంటీమీటర్ అంటే 0.3 మీటర్స్. ఓకే, అదే ఇక్కడ నుంచి r వాల్యూ కావాలంటే ఇది 0.3 డివైడెడ్ బై 2π వస్తుంది. ఓకే, డన్. సో న్యూమరేటర్లో కరెంట్ వాల్యూ కోసమే r ఇస్ రిమైనింగ్. అదే 0.032 ఇంటూ పై d స్క్వేర్ బై 4. ఈ 4ని కూడా కింద రాసుకోండి. దట్స్ ఇట్. సో 4 మల్టిప్లైడ్ బై 1.23 into 10 to the power minus 8 into 2. అదే వచ్చిందా లేదా అందరూ? సో రేడియస్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ 0.3 డివైడెడ్ బై 2π. ఎస్, మల్టిప్లైడ్ బై 0.032 ఇంటూ పై ఇంటూ d స్క్వేర్ హోల్ డివైడెడ్ బై 4 ఇంటూ 1.23 ఇంటూ 10 to the power minus 8 into 2. ఇది పై gone. ఓకే, d వాల్యూ డయామీటర్. వాట్ ఈస్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ ద రింగ్? ఇది వైర్ 4 మిల్లీమీటర్ అంటే 4 ఇంటూ 10 to the power minus 3. సబ్స్టిట్యూట్. ఓకే ఓకే, సో ఇది 2πr వాల్యూ ఇచ్చాడు. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో లెట్ us రైట్ హియర్ ఇట్స్. ఓకే, సో రేడియస్ ఇస్ 0.3 బై 2π. అదే, ఇట్ విల్ నీడ్ అ లిటిల్ మోర్ స్పేస్. అదే జేఈలో యూ హ్యావ్ ట్రెమెండస్ అమౌంట్ ఆఫ్ సింప్లిఫికేషన్ ఆల్సో, ట్రెమెండస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అండ్ కన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో. మరి చూడండి అందరూ, సో కరెంట్ వాల్యూ కావాలి కదా, డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. 0.3 0.032 ఇంటూ d స్క్వేర్. సో 0.3 మల్టిప్లైడ్ బై 0.032 మల్టిప్లైడ్ బై d స్క్వేర్ అంటే 4 మిల్లీమీటర్ 10 to the power minus 3 హోల్ స్క్వేర్ హోల్ డివైడెడ్ బై 4 times of 1.23 into 10 to the power minus 8 into 2. ఓకే, క్యాన్సల్ చేయొచ్చు. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ క్యాన్ క్యాన్సల్, యూ కెన్ క్యాన్సల్ ఇట్. ఓకే, సరే. అంటే ఇదిగో అందరూ
let us do one thing, power ఒక సైడ్లో చేద్దాం, numbers ఒక సైడ్లో చేద్దాం. సో ఇది 3 into 3.2 into 16, ఓకే, 3.2 16 అంటే -1, ఇది -2, -3 అంటే -6 రా, -6 అంటే 10 to the power -9 వస్తుంది ఆటోమేటికల్లీ హియర్. మిగతా వాల్యూస్ అంటే ఇది రావాలి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 2s are 8 multiplied by 1.23 into 10 to the power -8. ఓకే, సో 8 1s are 8 2s are 16. అదే, సో 1.26కి డబల్ ఎంతరా? ఓకే, 6 కదా, 6 into 3.2 అంటే అప్రాక్సిమేట్గా ఇది 6 into 3.2 కదా, సో ఇట్ షుడ్ బి 19.2, కరెక్టా? ఎస్, డివైడెడ్ బై 1.23 into 10 to the power -1. ఇది యాంపియరా లేదా ఎలా కూడా చెప్పవచ్చు, 1.92 డివైడెడ్ బై 1.23 యాంపియర్. దాట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద కరెంట్. మరి వాల్యూస్ చూడండి ఒకసారి, వాట్ ఎవర్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్. కరెక్టా, నాట్ కరెక్టా? 0.032 Tesla. Are we going correct? Calculation mistake, whatever it may be there, calculation mistake may be there. 0.032 kada, values are correct. 0.032, good. Ante sorry. So I is equals to V upon R. V induced ante d by dt of B into A. అంటే ఏరియా వచ్చింది పై క్యాపిటల్ R స్క్వేర్ టైమ్స్ ఆఫ్ dB by dt is 0.032. సబ్స్టిట్యూట్ దట్ ఎంటైర్ వాల్యూ. ఓకే, సో పై R స్క్వేర్ 0.032 మల్టిప్లైడ్ బై ఏరియా A. ఏరియా అంటే పై d స్క్వేర్ బై 4 డివైడెడ్ బై లెంత్ రా. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లెంత్? లెంత్ ఈజ్ 2π టైమ్స్ క్యాపిటల్ R. గుడ్. ఇక్కడ దాకా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కరెక్ట్. దెన్ ఆన్వర్డ్స్ యూ నీడ్ టు సీ ఫర్ ద వాల్యూస్ ఫస్ట్. ఓకే, సరే, సో 2πr gone, సో r is left, here 2 is left, pi d square 4 వచ్చింది కిందకి, ఇది 1.23 10 to the power -8. here also everything is correct. ఓకే, r అంటే రేడియస్ వాల్యూ. ఓకే, రేడియస్ వాల్యూ is around 0.3 by 2π. 30 సెంటీమీటర్ లెంత్ కదా టోటల్ వైర్, అండ్ టోటల్ లెంత్. ఓకే, రైట్. ప్లేన్ ఆఫ్ స్క్వేర్, అరే ఐమ్ సారీ, ఇది సర్కులర్ లూప్ కాదురా. ఓకే, ఇట్స్ స్క్వేర్ లూప్. అందరూ square loop is there, I take misunderstood. Okay, I misread the problem as circular loop. మీరు ఒక పని చేయండి, you remove this. Okay, square loop కి ప్లేస్ లో circular loop రాసి చేయండి. Okay, so it should be actually circular loop. Okay, now it works. అర్థమైంది అందరికీ? yes, circular. లేదా స్క్వేర్ లూప్ కావాలంటే let us take another question and let us do it with a square loop also. చేయొచ్చురా. ఓకే, ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అపాన్. ఓకే, సరే చూద్దాం, ఇది కూడా చూద్దాం. ఓకే, సో సర్కులర్ లూప్ అంటే దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్. ఓకే, బట్ ఈ కోసమే లూప్ మాత్రమే సర్కులర్ కావాలి. బట్ అగైన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ద స్క్వేర్ లూప్ యూ కెన్ డూ దాట్ ఆల్సో. ఓకే, సరే, బట్ చూద్దాం అందరు. ఓకే, సరే, సో ఇది సర్కులర్ లూప్ కాదు, ఇట్ షుడ్ బి స్క్వేర్ లూప్. రైట్, సర్కులర్ కాదు, స్క్వేర్. ఓకే, సరే, రైట్. అంటే ఇప్పుడు చూద్దాం, సేమ్ స్టఫ్, సేమ్ సిచ్యువేషన్, కానీ ఈసారి ఇది స్క్వేర్ లూపా, సర్కులర్ కాదు అసలు. సో స్క్వేర్ లూప్ అంటే సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడండి. ఓకే, అంటే నౌ రైట్ ద ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్. మెటల్ వైర్ has a diameter total length of 30 centimeter. టోటల్ లెంత్ 30 సెంటీమీటర్ ఉంటుంది కదా. ఎస్, సో 30 సెంటీమీటర్ ఉన్నప్పుడు దిస్ లెంత్ రా 7.5 సెంటీమీటర్. ఇది కూడా 7.5 30 సెంటీమీటర్ వస్తాయి కదా. ఎస్, గుడ్. డయామీటర్ ఇస్ 0.4 millimeter. అంటే రేడియస్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ స్క్వేర్ లూప్ రా. ఈ రేడియస్ 2 millimeter. రేడియస్ ఇస్ 2 millimeter. లేదా 2 into 10 to the power -3 meters అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రేడియస్. లెంత్ వచ్చింది కదా. అదే మరి ఏం కావాలి మీకు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us టాక్ అబౌట్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్. -d∅/dt. అదే, సో d∅/dt అంటే d by dt of b into a. ఓకే, ఏ కాన్స్టెంట్ ఉంటుందిరా? ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఇస్ సైడ్ స్క్వేర్. సైడ్ స్క్వేర్ అంటే చెప్పండి ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సైడ్ స్క్వేర్ రా? ఇది ఏరియా మల్టిప్లైడ్ బై d by dt of b, db/dt. ఓకే, db/dt ఆల్రెడీ ఇచ్చారు క్వశ్చన్లో. సో a మల్టిప్లైడ్ బై 0.032. అదే. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద స్క్వేర్.
చెప్పండి. సో 4 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ లేదా డైరెక్ట్గా 7.5 స్క్వేర్ చేయండి. సో 7 8 56 కదా, అదే. సో 56.25 మల్టిప్లైడ్ బై 0.032, అదే. సో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ వాల్యూ వచ్చింది. ఓకే, ఈఎంఎఫ్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ డెఫినెట్లీ టాక్ అబౌట్ కరెంట్ రా, వి అపాన్ ఆర్ అంటే వి డివైడెడ్ బై రో ఎల్ డివైడెడ్ బై ఏరియా ఆఫ్ ద వైర్ స్మాల్ ఏ, అదే. సో కరెంట్ వాల్యూ అంటే వి ఇంటూ ఏ divided by rho into L. Okay, V value induced ante 56.25 into 0.032. Okay, let us do here itself. Sorry, fresh page. So current value is equals to 56.25 multiplied by area value is 0.032 divided by rho resistivity value 1.23 minus 8 kada. Yes, 1.23 into 10 to the power minus 8. Idigo given values ochindi. Okay, so area and length is remaining. So length of the wire 30 centimeter ante 0.3 meters ochindi. Ade centimeter kada, so it should be 10 to the power minus 4. Meters lo convert cheyalante ide into area ante pi r square ra. Okay, pi multiplied by 2 square ante 4 minus 4 అంటే 10 to the power minus 4 minus 6 రావాలి, ఇదే కదా, దట్స్ ఇట్. అదే మరి ఇది కరెంట్ వాల్యూ కంప్లీట్ నంబర్స్ మీకు కావాలంటే సింప్లిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, -4 -6 -10 అంటే 10 to the power minus 2 విల్ బి హియర్. ఓకే, మిగతా వాల్యూస్ ఇక్కడ రాసుకోండి. సో ఇది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 56.25 ఓకే ఇంటూ 0.032 డివైడెడ్ బై 1.23 multiplied by 0.3. అదే. సో ఇక పంచ్ చేద్దాం అందరూ. 1 2 3 1 2 3 gone అంటే ఇట్ ఈస్ సమ్ ప్లీజ్ 56.25 into 32 డివైడెడ్ బై 1 2 3 times 3 లేదా 9 6 3 రాసుకోండి. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇంటూ 10 to the power minus 2. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్. మరి మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా. ఓకే, టైం వేస్టింగ్ రా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. అటెంప్ట్ చేసి సాల్వ్ చేయండి అందరూ. ఓకే, ఎస్, ఇది 4-2. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అండ్ దెన్ వీ విల్ ఫినిష్ విత్ దిస్ లెక్చర్. చెప్పండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అందరూ. మీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కోసమే ఇదే. A circular coil of radius 10 cm is placed in uniform magnetic field of 3 into 10 to the power minus 5 Tesla with its plane perpendicular to the field, rotated at constant angular speed about an axis along the diameter of coil perpendicular to the magnetic field so that it undergoes half rotation in 0.2 seconds. The maximum value of EMF induced in the coil will be dash. Okay, cheyandi. I'll be back in 2 minutes. Just a minute. I will be back in 1 minute.
ఎస్ Sir, so let us continue with the discussion. Andar. Okay, what is the time? 4:05 kada. Can we start the class ra? Huh? 4:07. Finish in 4:15. Okay, 4:15 అంటే ఇది this may be the last question. Okay, అందరు చూడండి. సో అయితే ఈ మొత్తం క్వశ్చన్స్ తర్వాత let me just show you the flow of the discussion first. Okay, సరే ఇది మొత్తం క్వశ్చన్స్, దాని తర్వాత I will upload this PDF. Okay, don't worry, ఈ PDF మీకు వస్తుంది. ఇదిగో you have to attempt these questions, all of these. Okay, ఏం కావాలి మీకు? Potential difference కదా, yes, semicircular, falling, whether it's plane, vertical, potential difference. Okay, అయితే it is going to be the motional EMF problems, right? Yes, ఇది మొత్తం మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. అయితే మీరు వదలండి. ఓకే, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఎస్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్ ఈస్ స్టార్టింగ్. అందరు చూడండి. సో ఈ పార్ట్ నుంచి యూ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద మోషనల్ ఈఎంఎఫ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ షెడ్యూల్డ్ ఫర్ టుమారో. అంటే ఇదే మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ వరకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ మిగిలి ఉంటే చేయండి. ఓకే, yes, so this is actually scheduled for tomorrow's date. Okay, yes, so emotional EMF varaku what all number of questions are there, ee mottam questions PYQ ni attempt chesukochu. Okay, these questions, all of these questions, sir. Okay, you can attempt all these questions. Completed kada, almost every single thing is completed over here. Andar chudandi ade. So next part lo we will solve this question and then we will just wind up with the session. Okay, sir, intra question, sir. Sir, under a circular coil of radius 10 centimeter, ide kada question. Yes, this is a question. Aithe a circular coil of radius 10 centimeter placed in a uniform magnetic field 3 × -5 Tesla. Okay, with its plane perpendicular to the field, rotated angular speed. Okay, yes, half rotation in 0.2 seconds. Maximum value of EMF induced in microvolt in the coil will be close to the integer. Maximum value of EMF, when does it happen? Okay, when do you see the maximum value of EMF? D, are ikkada D ledra. You understanding, it is not D, it's actually a numerical type. Sir, telegram lo reply ever. Yes, definitely Vaishnavi, I will give it, don't worry. Okay, sare. Okay, right, andar chudandi. So basically when you are trying to see the solution, circular coil idi, yes, circular coil ante ide. So you visualize this situation something like this. Andaru, so ide, this is going to be, that's too much. Okay, sir, so this is going to be your circular coil and it is rotating along one of its diameters. Okay, I am also solving for the first time, don't worry. Andaru chudandi, ఇది angular speed omega అనుకోండి. ఓకే, angular speed is omega. కానీ మీకు తెలుసు కదా omega వాల్యూ డైరెక్ట్గా ఫైండ్ చేయొచ్చు అంటారు. 0.2 seconds ఇదే కదా. అదే. సో హాఫ్ రొటేషన్ అంటే పై. సో సార్ theta is equals to omega into t. ఓకే, హాఫ్ రొటేషన్ కోసమే theta వాల్యూ పై రావాలి. omega into 0.2 seconds. అంటే ఇక్కడ నుంచి యూ కెన్ డెఫినెట్లీ సే దట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 multiplied by π/2 radian per second. ఇదే కదా, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఒమేగా, రేడియన్ పర్ సెకండ్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. ఒమేగా వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్, డూ వీ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్? రేడియస్ 10 centimeter. ఓకే, ఒకటే నో టర్న్స్ కదా, ఇట్స్ అ సింగిల్ లూప్ రా. సింగిల్ లూప్ ఉంటే కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రేడియస్ తీసుకోండి, దట్స్ ఇట్. So magnetic field is equals to 3 × 10⁻⁻5 Tesla. ఇదే కదా magnetic field? Yes, and radius is 10 centimeter అంటే R is equals to 0.1 meter వచ్చింది. ఇప్పుడు if at all you need to find the, what do you want? EMF కదా. EMF అంటే అదే సేమ్ థింగ్.
EMF should be equals to d phi by dt. మీకు డైరెక్ట్గా ఫార్ములా తెలుసు కదరా EMF కోసమే NAB omega sin of omega into t. ఇదే కదా omega into t అంటే యాంగిల్ థీటా రా. ఓకే, యాంగిల్ థీటా ఇస్ దేర్. సో సార్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ into the plane of the paper. ఓకే, ఇదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో అది మీకు మ్యాక్సిమం EMF ఇండ్యూస్డ్ కావాలంటే ఈ వాల్యూ మ్యాక్సిమం ఉండాలి ఈ మొత్తం ఎక్స్ప్రెషన్కి. అంటే ఇది ఫిక్స్ రా, సైన్కి వాల్యూ మ్యాక్సిమం ఉండాలి. సో దాట్ మీన్స్ యువర్ సైన్ వాల్యూ షుడ్ బి 1 అంటే యువర్ ఒమేగా టీ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. దాట్ మీన్స్ దిస్ వాల్యూ థీటా వాల్యూ రా, ఇది 90 degree ఉండాలి. అంటే ద 90 degree మార్క్ చూడండి, ఏరియా వెక్టర్ ఇదే కదా, రింగ్కి ఏరియా వెక్టర్ అవుట్ సైడ్. సో 90 degree అంటే ఏరియా వెక్టర్ షుడ్ బి డౌన్వర్డ్స్. అలాగే మీ రింగ్ కూడా ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ఫోల్డ్ అవ్వాలి 90 degrees-తోనే. అదే, సో అది కూడా మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ద మ్యాక్సిమమ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ రా, ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అట్ ఒమేగా టీ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు పై బై 2. చిందా లేదా? అంటే టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పై బై 2 ఇంటూ 1 అపాన్ ఒమేగా. అదే, సో పై బై 2 మల్టిప్లైడ్ బై 1 అపాన్ ఒమేగా వాల్యూ ఏంటి సార్? ఇది 2 అపాన్ పై ఇంటూ 10. అదే, సో పై గాన్ 2 గాన్ అంటే 0.1 సెకండ్. So the maximum value of a EMF happening at a 0.1 second. This is extra discussion, okay? Not asked in the question. At a 0.1 second, the maximum EMF will be there. Mari enta sir, enta kosame ide calculate cheyandi. N value 1 ra, number of turns okate turn untundi kada. Area of the loop ante pi multiplied by r square ante 0.1 whole square లేదా 10 to the power minus 2 కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ 3 into 10 to the power minus 5 టెస్లా. అదే ఫినిష్డ్. ఒమేగా వాల్యూ మరి ఒకసారి ఇదే రాసుకోండి. సో 10 multiplied by pi by 2 వచ్చిందా లేదా? అదే, సో ఇది మ్యాక్సిమం ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్. ఓకే, ఇది పై స్క్వేర్ 100 రా, 100 by 2 into 3 minus 7. ఓకే, ఎస్, మైక్రోవోల్ట్లో కావాలంటే ఒక పని చేయండి. ఇది 30 divided by 2 into 10 to the power minus 6 volt. Okay, close to the integer 15 microvolt. Okay, చూడండి, if it is the answer or not. Okay, if it is not matching అంటే calculation mistake should be there. కానీ concept మాత్రమే సేమ్ అవ్వాలి. Okay, if your calculation mistake is happening అంటే you can improve it రా, కానీ concept మాత్రమే క్లియర్గా ఉండాలి. Okay, done. Okay, that's it. Right, అందరూ. So with that being said, let us wind up today's session. Okay, so this is me, your physics teacher Ahat sir, signing off from the session. Okay, all the best to everybody. Ide questions ante right in front of you. Good. Priyanka, very good. Priyanka, good. Perfect. Priyanka, very good. Next part, not next part, finisher. Okay, yes. So you can see these questions ante one question done, 2 questions done. Ide third question, a fluorescent lamp choke ante transformer 100 volt of reverse voltage. Ide reverse voltage kada. So we will see this question in the later stage. Okay, akkarledu. So ఇప్పటి కోసమే I think I have attempted all the PYQs. మీకు కావాలంటే మీరు మరి ఒకసారి అటెంప్ట్ చేయొచ్చుగా. ఓకే, you can attempt it by yourself, but I have almost completed all the PYQs that are required for this session. Andaru, yes, export this file as a PDF. Okay, sir, what should be the name? EMI part 1 kada. Yes. Downloads. Right. And once again students, crash course, please go and take the crash course. It is free of cost. Okay, no need to take anything, no need to buy, no need to pay anything. So crash course మాత్రమే ఫ్రీ ఉంటుంది. ఓకే, మీకు టెస్ట్స్ కావాలంటే ఆల్ ఇండియా టెస్ట్ సిరీస్కి ఒక బుక్లెట్ ఉంటుంది. You can go to Amazon, you can definitely buy these books. 14 tests ఉన్నాయిరా, that is going to be extremely helpful. And the students who are actually preparing for offline center, VLCs kuda visit cheyochu. Okay, the links are there in the description section of this video. Andaru. Okay, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు టెక్స్ట్ చేయండి. ఓకే, పాసిబిలీ ఐ విల్ రిప్లై యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. కానీ ఇఫ్ యూ డోంట్ గెట్ రిప్లై అంటే ఇదే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఐఎమ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ అదర్ వర్క్. ఓకే, సరే, ఒక నిమిషం ఆగండి and then we will just wind up with everything. EMI 1, open this, send it. Okay, right. Okay, so bye everyone. Bye guys, have a great day ahead. Okay,
Yes, definitely. I will send the PDF in the app itself. Crash course lone meeku PDF kuda vastayi, okay? Ade, so if you don't want to get this, sir, please tell your Insta ID. Okay, so this is my Insta ID. @ Warsaw _312. Okay, ఇది Insta Telegram ID కావాలంటే this is the Telegram ID. Physics with Ahad sir. Okay, right. Andur. Okay. Sorry, I got nothing. Okay. Sorry. Bye guys. Bye. Okay. Bye. Sir. So let us wind up with the session. Meeku doubts lekapote, we can definitely stop it. Okay. Bye. Have a great day ahead. Ade, and one more thing regarding that live doubt solving ledu, question solving guide. ఈ గైడ్లో we will do a live session. ఈ లైవ్ సెషన్లో I will be taking your questions, కానీ అది కూడా ఫిజిక్స్ నుంచి ఉండాలి, ఓకే? అండ్ పాసిబుల్ అయితే హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్లోంచి చూద్దాం, ఓకే? ఎస్, done with the discussion. Yes, సరే. సో ఎవ్రీబడి దీంట్లో ప్లీజ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ యువర్ క్వశ్చన్స్, ఓకే? ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఆస్క్ మీ ద క్వశ్చన్. అదే కానీ బిఫోర్ దాట్ యూ షుడ్ అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్ బై యువర్ సెల్ఫ్, ఓకే? టైం టేబుల్ కోసమే కూడా ఒక లైవ్ చేద్దాం. సో 2 live ఆన్ మై లిస్ట్ రైట్ నౌ. వీ విల్ డూ ద 2 lives యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. వన్ డౌట్ సార్, ఐఐటి మద్రాస్లో సిఎస్సి చేసిన వాళ్ళకి బ్రైట్ ఫ్యూచరా, లేదా ఎయిమ్స్లో ఎంబీబీఎస్ రేడియోలాజిస్ట్? అరే అట్లా కాదురా, చూడండి, బోత్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సిగ్నిఫికెన్సెస్, ఓకే? సో ఐఐటి మద్రాస్ కోసమే యూ విల్ బీ డన్ ఇన్ 4 years, ఓకే? సో ఎయిమ్స్ తర్వాత యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ రా. ఎయిమ్స్ నుంచి ఎంబీబీఎస్ కదా, సో దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ టు గో టు స్పెషాలిటీ, దాని తర్వాత సూపర్ స్పెషాలిటీ, టైం చాలా ఉంటుంది, ఓకే? సో మామూలుగానే ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఈస్ డూయింగ్ హీస్ బ్యాచిలర్స్ ఫ్రమ్ ఐఐటి మద్రాస్ అంటే 20 to 23 years of age వరకు he will be set with a job లేదా స్టార్ట్అప్ ఏదైనా ఇట్ ఈస్, he will be set as soon as possible. కానీ డాక్టర్స్ కోసమే అట్లా కాదు, ఓకే? ఈవెన్ ఇఫ్ ఎయిమ్ స్టూడెంట్స్ యూ విల్ నీడ్ అట్లీస్ట్ 27 to 30 years, 30 years తర్వాత సెటిల్, అది ఓకే? ఇదే మెడికల్ ప్రొఫెషన్లో ఇది డ్రాబ్యాక్ మాత్రమే. మీకు చాలా టైం కావాలి సక్సెస్ కోసమే. ఇంజనీరింగ్లో అట్లా కాదు, ఓకే? ఇంజనీరింగ్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ బై యువర్ సెల్ఫ్ ఆల్సో, ఓకే? ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో కూడా చేయొచ్చు. Whatever you want to do, you can do it in the engineering college also, okay? Kani dignity, respect matrame, they are on their own places. Sare, okay? Right, so let us wind up with the session. Bye guys, bye. Yes, all the best guys, bye.